คือจีเรื่องราวระบบรำเนี่ยได้รูกีตรึกบ้านคณะจีสัตว์ระบบรู้แตงปูได้รูเกมแดนูตรึกบ้านกำจัดบนในรูเกบ้านสมบัติในกลุ่มนอนบอกขึ้นอันเดียดได้นึกไปได้จงกล่าวในจีบัดนูรูเกกับบันจีนึกขนมจัดแท้แต่ในกลุ่มไอคอมบัดออกปีนี้ก็ดำไปกรอนแต่เพื่อการยุ่งยืดติดหัวเอาแต่กันตะโกนบอกขึ้นไอได้ตรึกมาสำหรับได้ขมิดหัดรูดหัดไอบ้านจิตรึกอ้อยรูกีมาจุบเรื่องแบบหนึ่งให้นี่คือเจจนเด็ดมันจับระบาดตัวกบฏมวยในขนมเรื่องปรากฏนะถ้าเหตุการณ์อากาศไหลนุมีกรอนตะจีริรามวยได้ตรึกบ้านญี่ปุ่นหลังได้บดุมเนี่ยได้มีจมูกเธอนำปูหอยนได้ปลาลอมโลได้ดูเกะบ้านญี่ปุ่นหลังมาดูมีกระพงตะเฉียนดาวเพชรมันจับก็บันไดเนื้อไปได้ปูหอยนกระพงตะเสยสัตว์เดียงบรรจับดูมีกอสนับตามินเนี่ยโจนพูดการกูทีก็บันไดเนื้อไปได้ดูเกะบันเชนเตมือดูมีก็ขมิ้นเนี่ยเนื้อขังกระดาเติบบ้านเจ็บปูหอยนคือโยธาประหารเจ็บปูได้โจจัดมาพูดกับมังกรเริงเนื้อขนมจะเป็นกระลำอันนี้โดยเนื้อเป็นได้ปูหอยนบันได้ตลบออกไปอยู่มีก็ทราบตามินกระดาษใบหยางเนื้อเลือดตกโดยคลำสานุคือบันประอัดปูหอยนช่วยการปราแต่การโจกวิสนาอ้อยดูเก็บมันทิ้งปลัวบาสันเจปูหอยนคือจีน่าจะเสียเรื่องราวมันในลางหมอกก็กูนนาแต่ดังปีปฏิขนมการแก้สำรวจไอบีมีเพียบออกภาษาชิงนับเป็นนิบันดังเนี่ยดับบานเพื่อการสมอ้อยปูหอยนเพื่อการจุยนุคือจีอาเชนอาเดวตัวกบฏได้ตรึกมากำลังไอสลับดำไว้แต่การหลุดหลระบอกตัวไอปรากฏนะถ้าปูหอยนได้บางเคยแบบหนึ่งมันเดียวทักกลุ่นไอก็ป้องแต่จูโดยเรื่องได้จำได้ไปดอกเปได้ปูหอยนโรเกบันดังกลุ่นลังบวิญญูโรเกกับมาเซเกเคยมกมอดบอกอาเชนอาเดวตักมกได้เป็นการยิ่มกรุบเปเบลีทุกใบจีเปขังเป็นสภาจัดเรื่องมือกับเปปิบาจัดดอยแตงอ่อนนี่คือจีบุกเล็กๆนะระบอกตัวบอดอย่างอาเชนอาเดวโดยมูลฮัดไดโรเกต้อยจีแบบหนึ่งโดยซาตาตระโกอาเชนคือมีจบสัตเชียงจมูกปุบใบสายต้อยตระโกอาเชนคือมีจมูกถาเจตระโกมวยโดยช่วยเพื่อการล้อมยกใช้จิมเนี่ยปีปุบใบสายหมอกยังนากระดอยเบียกันในแต่บินเนี่ยมันใช้จีเป็นจัดแต่การตระโกอาเชนแต่ใดเติบมันจีจงกระดอยตระโกอาเชนเติบมันจีจงกระดอยตระโกอาเชนก็ตระมันตัวละลงโดยการเกี่ยสังกัดระบบผู้ตระโกทมเต็มประมุยรุ่ยสมาชิกเต็มเป็นมันก็ตระมันสำหรับโดยอาเชนอาเดวคือเชื่อสมาชิกเต็มเป็นกฎได้ในสองไฮบีก็จะจำนวนจับดำได้อาเดวรีบพาในการขนมการสองสักแต่การเนี้ยได้ผ่านเพื่อการสำหรับแต่การกลัวสายบอกเรื่องไหนการเพิ่มการปัจจุบันข้าผู้หยันได้รูเกบันเบอร์ติดจงบินเคยท่าตีนี้คือจีบแต่ระบบตระโกอาเชนุรูเกก็มีการเชื่อมอาจิครั้งเม็ดบัญชีตระเพื่อการมาจินรูเกหมอกนกขนมเป๊ะเรียมมือดิเตวินบาสันจิรูเกจ้ามาก่ออาเดวหนึ่งตระบันสำหรับนกขนมจะเป๊ะบุญให้มันโตเติบบัญชีผู้หยันรูเกบันสไปยกเวทีดำไปอาจเพื่อการจัดจันปีขนมเรื่องราวแต่อ่อนนี้โดยเนื้อเป๊ะได้ผู้หยันกับป้องแต่คอกฝ่ายขนมเจ็ดหนึ่งรูเกกับมาสเกคืนกระโดดหนักมุนหนึ่งแต่บันเพื่อการมาจินรูเกหมอกที่นี้โดยข้างผู้หยันก็มีการสงสัยเรื่องมือกันนี้คือเจตนาได้บอกอาเดวได้บันทึกการมาจนรูเกมอตีนี้ต่อปันไดวิก็ไม่สำเร็จบริการชลายต้องเป็นโดยในขนมกระดาษบันประอัดผู้หยันบริการจะเสพเรื่องราวได้ครองจังดังปันไดก็แต่ละแต่ไม่ได้ไปดอดดูอันเวสซ้ำจมูกจำไหลได้ถูกมันปรากฏนะถ้าผู้หยันรูเกก็จ้องโซ่ปีปฏิขนมการปลอบแต่กันพบดาวบอกคนอันเป็นปันไดจำลายโดยตัวมาลุคือวิ่งมันอาจจะรุนโดยข้างผู้หยันก็ดังท่าจำลายเบี้ยนังเจนมอกแบบนี้ปันไดเอาไว้ได้สำคัญดูรูเกก็แต่ละแต่โยโดยกลุ่นจังปีสถานการณ์มันดีไอ้บัญชีมุนสันเติบบัญชีปูหยันบันเพื่อแก้บัญชีไอ้ประปีสมาธิเพศว่าอาเดวรวมแต้งปฏิขนมกาปราปราเติบกันมาหนาได้สมาธิเพศได้ปูหยันรูเกบันเสร็จเอาแต่การตัวบัดยังอาเดวนูเบี้ยกองปานบินเอาไปได้ไปใส่ใบเส้นจะเทียบจะมีนูทอมได้ได้สมาธิเพศว่าอาเดวคือมีตามจังนูคือการผลักโดยตีตั้งบอกวัตถุแต่ในขนมดื่มอาเดวก็อาจเพื่อการชนะยาเบียคณะเดจิอาบสมเด็จมันปลัวสมาธิเพศมันนี้คือเบียซาสอมหนึ่งทุกการจุกหมกลบสำหรับตะการมนุษย์จงกระดอยผู้หจังกับมาเกิดขนมจันเอาไว้ได้กลุ่นคอมทุกกับเราเพียสำคัญกรบอย่างเอาตะการตัวอายุปีนี้มีใบจิตตลอดมาทุกกัมพลันตะการรูเกคลุนไอตัวเองดาวเประบางคลาดจิอาเดวเติบมันอยู่ถ้าอารมณ์ได้คลุนไอขาดหมอกที่มีก้นสมบัติพิเศษใบอย่างนู้คือมีเมียนอารมณ์ทายจังไหมกระไรหมอกอาได้กับมันปราบไปเปลี่ยนในสอบประมาณอายุทุกการสารบองปราบตะการมานาให้ดึงสมาธิเพียบได้อาเดมินดำไปอาจเบิกการยกดึกดุนเช่นพิการตาสลับมันการเพียงเหมือนการทางกล่าวโดยเนื้อเป็นดีคือบันมีตัวระบบตระโกลีออนโดยเนื้อจำมันเนี่ยแต่มีชิมตาเตรสรูเกบันเพื่อการโจมโมสวายยกแต่การอาเดวโดยเคลื่อนไอโดยรูเกนักเป็นหนึ่งบันเพื่อการโซปีสกัมเทียบว่าอาเดวเป็นยิ้มทบีโดยผู้เกกับมาปรับโดยตามตองแถลมจากอาเดวคือแนวขนมดูระโหดมันได้จินตกล่าวโดยการเตรสได้ลีแบบหนึ่งกับบันเพื่อการมาเชียร์ปลายปีแบบนี้มีการแต่งหญิงขนมการกำจัด
ដល់ពេលដែលបានបើកទ្វារចេញមកនោះខាងអាដេរូគេក៏បានជួយញញឹមធម្មតាដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើងដែលខាងតារីសក៏លេងផ្លាច់ចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះទាហានពីរនាក់ក៏ត្រូវបានអាដេសម្លាប់រួចអាដេក៏បានប្រាក់ឱកាសមួយនោះធ្វើការរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃដោយប្រើប្រាស់សមត្ថភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរបស់វត្ថុដោយអាដេរូគេក៏ដឹងច្បាស់ថាតើឲ្យខ្លួនធ្វើការរត់ទៅដល់កន្លែងណាវាក៏គ្មានប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអាចធ្វើការតាមរោទ្វារដែលបានធ្វើការតបជប់ទៅកាន់ភពរបស់បិសាចបាននោះដោយសារតែតើអេតារីសរូគេខ្លាចជាណាក៏ដោយខ្លួនក៏មិនអាចធ្វើការល្មើសសន្ធិសញ្ញាបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងមនុស្សហើយនឹងបិសាចបានដែរប៉ុន្តែបញ្ហានោះគឺខាងអាដេរូគេមិនដឹងថាទ្វារមនុស្សគឺនៅឯណាទើបបានជារូគេធ្វើការសួរពីកណ្ដាលតាមផ្លូវប៉ុន្តែចម្លើយថាអាដេត្រូវការនោះគឺវាមានតម្លៃខ្លាំងពេកបើសិនជាគ្មានអ្វីមកដោះដូរឲ្យស្មើភាពគ្នានោះការអនុម័តនឹងមិនអាចទៅរួចហើយនៅពេលដែលអាដេកំពុងតែធ្វើការរកកិច្ចខ្លួនក៏ត្រូវបានពួកត្រេសធ្វើការចូលមកតាមទាន់ដោយខាងអាដេដែលដឹងថាខ្លួនមិនអាចធ្វើការរស់ទៅបាននោះខ្លួនក៏បានធ្វើការនិយាយចំមកទៅកាន់ត្រេសដោយត្រេសដែលលីបែបនឹងរកគេក៏បានដកអាវុធស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអាចចេញមករៀបនឹងធ្វើការកម្ចាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវិនាទីមួយនោះខាងអាដេក៏បាននឹកឃើញនៅការដោះដូរបើសិនជារកគេប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ត្រេសមកធ្វើការដោះដូរនោះលក្ខខណ្ឌវាប្រហែលជាអាចទៅរួចដោយនៅពេលហ្នឹងអាដេក៏បានធ្វើការយកក្តារដងផ្លូវមកធ្វើការរងនៅអាវុធរបស់ត្រេសរួចការដោះដូរវាក៏បានកាត់ឡើងដោយខាងអាដេត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ភពបិសាចបានសម្រេចរីឯខាងត្រេសដែលនៅសងសោកក៏បានបាត់បង់នៅអាវុធប្រចាំតកូលរបស់ខ្លួនឯងទៅនោះរកគេក៏មានការខឹងជាខ្លាំងតែរកគេនៅពេលហ្នឹងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រកាសខាងចិត្តគឺត្រេសដឹងថាពិភពរបស់បិសាចនោះមិនមែនជាទីកន្លែងដែលមនុស្សអាចធ្វើការរស់នៅបានមិនយំមិនចាប់អាដេវាក៏ទៅតែងប់ការរភាពបង្កាត់អាដេរកគេនៅក្នុងកន្លែងសេហ្វហ្សូនអស់ជាពេល3ថ្ងៃដោយសារតែវាបានមានម៉នស្ទ័រនៅខាងក្រៅទើបបានជាអាដេត្រូវបានជាប់នៅទីនោះមិនអាចចេញទៅណាបានប៉ុន្តែអាដេក៏ដឹងថាខ្លួនគឺមិនអាចនៅនឹងមួយកន្លែងបានរកគេក៏បានព្យាយាមធ្វើការស្វែងរកផ្លូវចាកចេញពីទីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងអាដេក៏បានសង្កេតឃើញចំណុចដែលសង្ស័យមួយកន្លែងនៅលើជញ្ជាំងនៅពេលដែលអាដេបានធ្វើការយកដៃទៅប៉ះនោះរកគេក៏បានដឹងថាវាគឺជាអន្ទាក់ប៉ុន្តែសំណាងដែលអន្ទាក់មួយនោះគឺបានធ្វើការជួយកម្ចាត់តែកាត់ពួក monster នៅនោះក្រោយការភាពមកកាន់ប្រាសាទមួយកន្លែងបានមាន3សាពីររូបកំពុងតែឆ្លុះប្រកែកគ្នារួចក៏បានមានបរិមម្នាក់កំពុងតែឈរមើលមកពីលើប្រាសាទដោយរកគេគឺជាក្រេថេម្ចាស់តកូលនៃដែនបិសាចបារេសដែលក្រេថេគឺមិនសូវជាចូលចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែឃើញប្រមាណដោយសារតែមូលហេតុនោះគឺមកពីកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងគឺចង់ធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នសៃឋានវាគឺជាទីកន្លែងដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយពួកបិសាចដំណាក់ខ្ពស់ដោយក្រេថេគឺមិនចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងទៅទីនោះតែរកគេដឹងថាអ្វីដែលរੂឌីងចង់បាននោះគឺចង់សងសឹកអត្តកម្មរបស់ខ្លួនឯងដែលត្រូវបានពួកមនុស្សស្នប់ទៅក៏ដោយរកគេក៏នៅតែមិនចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងទៅទីនឹងទៅដែររួចនៅពេលដែលក្រេថេកំពុងទៅកាន់នោះក៏បានមានអ្នកម្នាក់ម្នាក់ចូលមកធ្វើការប្រាប់ថានៅពេលនេះគឺបានមាននរណាម្នាក់ក៏មិនដឹងកំពុងតែធ្វើការលោកចូលទៅក្នុងដែនដីហាមគាត់ប្រចាំតកូបារីសដែលក្រេថេដែលលឺនោះក៏មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍រកគេគិតថាវាប្រហែលជាមនុស្សដើមវិញធ្វើការចូលមកមិនយល់មិនចាប់មនុស្សម្នាក់នឹងក៏ទៅតែងាប់ទៅដែរប៉ុន្តែក្រេថេក៏បានគិតថាបើសិនជាវាអាចធ្វើការរួចខ្លួនបើសិនជាវាអាចធ្វើការរួចខ្លួនចេញមកខាងក្រៅបាននោះក៏ចាប់ទុកថាតកូបារីសគឺទទួលបាននូវសត្វជាមួយតែចុះការភាពមកកាន់អារីវរកគេបានប្រើឱកាសដែលពួក monster ត្រូវបានងាប់ដោយសារតែអន្ទាក់រកគេបានប្រើសមត្ថភាពផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងជាមួយនឹងកំទេចដុំថ្មដែលបានធ្លាក់មកដោយខាងអារីវគឺដឹងថាបើសិនជារកគេអាចធ្វើការរត់ទៅដល់បន្ទប់របស់ boss បាននោះការសាកល្បងភារកិច្ចវានឹងត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែវាក៏មិនបានងាយដូចថ្នាក់នឹងដោយនៅតាមផ្លូវនោះខាងអារីវគឺបានជួបជាមួយអន្ទាក់ជាច្រើនប៉ុន្តែរកគេក៏អាចធ្វើការឆ្លងផុតមកដល់បន្ទប់របស់ boss បានសម្រេចដោយនៅពេលដែលអារីវរកគេបានបើកទ្វារចូលទៅនោះអ្នកការពារបន្ទប់សម្បត្តិរ៉េតណៃដែលជាបបប្រចាំទីតាំងមួយនោះក៏បានធ្វើការសរសើរទៅកាន់អាដេវដែលអាចធ្វើការឆ្លងកាត់ឧបសគ្គមកដល់ទីនេះបានដោយរកគេបានប្រាប់ឲ្យអាដេវធ្វើការយកវត្ថុទឹកនៅក្នុងហឹបពណ៌ខ្មៅមនុស្សដោយខាងអាដេវដែលបានកលេចទៅឃើញត្រាសម្គាល់សត្វនេះនៅលើហឹបមួយនោះខ្លួនក៏មានការផ្ចាប់ឲ្យជាខ្លាំងបើសិនជារកគេចាំមកខុសនោះទេវាគឺជាត្រាប្រចាំតកូលរបស់បារេតបិសាចបាបទាំង7ដោយខាងអាដេវដែលដឹងប៉ុណ្ណឹងខ្លួនក៏បានធ្វើការប្រញាប់បើកហឹបមួយនោះបើសិនជារកគេត្រូវបានចាប់នោះគ្រប់យ៉ាងនឹងចប់ដោយរង្វាន់ដែលអាដេវទទួលបាននោះគឺជាការភ្លេចបិសាចបាបនៃការសម្បាំងខ្លួនដែលជាសមត្ថភាពមួយដែលអាចធ្វើការផ្ដល់នូវសេចក្តីភ័យខ្លាចឲ្យទៅកាន់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពទាបជាងខ្លួនឯងបានទោះបីជាវាមិនអាចប្រាប់បានជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងខ្លួនឯងបានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសមត្ថភាពមួយនេះវាក៏មានប្រយោជន៍នៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងពួកសត្រូវដែលមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាដេវរកគេបានទទួលយកនូវអធិបតេយ្យមួយនឹងទៅបានហើយនោះខ្លួនក៏បានធ្វើការប្រញាប់ធ្វើការរកកិច្ចចេញពីទីនឹងដោយនៅពេលដែលអាដេវរៀបបានធ្វើការរកកិច្ចនោះក៏ស្រាប់តែរ៉េតណៃគឺមានការភ័យខ្លាចបែបយ៉ាងរកគេក៏ប្រាប់ឲ្យអាដេវធ្វើការថយចេញខាងអាដេវដែលលឺនោះក៏បានធ្វើការប្រញាប់សួរទៅកាន់កណ្ដាលក្នុងផ្លូវ
បើសិនជារកគេចាំមិនខុសត្រកូលបារ៉េតគឺមានដានជៀនសម្រាប់ធ្វើការប្រកាសច្រើនប៉ុន្តែរកគេក៏នឹកមិនឃើញថាដានជៀនដែលខ្លួនកំពុងតែនៅនេះវាគឺជារបស់នរណាគេដោយនៅក្នុងវិនាទីស្លាប់នោះខាងអាដេវរកគេក៏បានព្រមចាយមណារបស់ខ្លួនឯង100ដើម្បីធ្វើការទទួលបាននូវចម្លើយមួយនឹងរួចរកគេក៏បាននឹងថាអ្នកបានធ្វើការចូលមនុស្សគឺជាបុត្រីរបស់ក្រេថេបារីស្តេនីដោយវាគឺជាអ្វីមួយដែលអាដេវមិនចង់ជួបខ្លាំងបំផុតដោយសារតែតើរកគេធ្វើការរត់ចេញពីទីនេះខ្លួនក៏មិនអាចធ្វើការរត់ចេញពីកំណាប់ដៃរបស់រេនីទៅបានដែរហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះរេណៃក៏ត្រូវបានរេនីកំចាត់ដោយការកាប់ត្រឹមតែបេដាប៉ុណ្ណោះរួចខាងរេនីដែលបានកលេសទៅឃើញអាដេវលោកនាងក៏បានធ្វើការដកដៅរបស់ខ្លួនឯងចេញមកធ្វើការភ្ជង់ទៅលោកអាដេវដោយសារតែលោកនាងគឺមិនដែលធ្លាប់បានឃើញមុខរបស់អាដេវពីមុនមករីឯខាងអាដេវដែលបានជួយជាមួយរេនីនោះខ្លួនក៏បានព្យាយាមអត់មុខចុះបើសិនជារេនីដឹងថារកគេបានធ្វើការយកវត្ថុទៅប្រចាំទៅកោបារ៉េតទៅកាត់មុខរូបនាងនោះរូបគេប្រកាសជាត្រូវបានរេនីសម្រាប់ចោលជាម្ខាងទើបបានជាអាដេវត្រូវតែកុហកតាមអ្វីដែលខ្លួនបានដឹងដោយប្រាប់ថាក្រេថេគឺជាអ្នកបញ្ជូនរូបគេឲ្យមកធ្វើការការពារតែកាន់តែនាងរេនីរួចអាដេវក៏បានធ្វើការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងបន្តិចបន្តួចដើម្បីឲ្យរេនីមានការជឿទុកចិត្តបន្ទាប់ពីបាននិយាយរួចអាដេវក៏បានកុហកថារូបគេនឹងត្រូវតែធ្វើភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលលោកម្ចាស់ក្រេថេបានធ្វើកម្មវិធីមកដោយនៅពេលនោះអាដេវក៏បានគិតថាបើសិនជាខ្លួនអាចធ្វើការបើកទ្វារហើយធ្វើការចាក់ចេញពីទីនេះទៅខាងក្រៅបាននោះរូបគេអាចនឹងរួចខ្លួនក៏ប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងវាក៏បានទៅតាមចិត្តដោយនៅពេលដែលអាដេវបានបើកទ្វារចេញមកនោះខ្លួនក៏បានកលេចឃើញក្រេថេកំពុងតែឈររងចាំអាដេវដែលមកឃើញនោះក៏មានការឆ្ងល់ជាខ្លាំងបិទមកជាក្រេថេមកនៅទីនេះទៅវិញរួចរូបគេក៏បានគិតថាបើសិនជាក្រេថេចាប់បាននោះខ្លួនប្រកាសជាមករស់ជាមិនខានម្យ៉ាងទៀតអាដេវនៅពេលនេះក៏មិនអាចធ្វើការរកកិច្ចចេញពីកសែភ្នែកពោលទៅហៀលំដាប់ខ្ពស់របស់ក្រេថេទៅបានរួចខាងអាដេវក៏រៀនមានការឆ្ងល់បន្តិចមិនបានជាក្រេថេធ្វើខ្លួនធម្មតានៅពេលដែលបានជួបរូបគេបែបនេះការភាពមកកាន់ប្រាសាទរបស់ត្រកូលបារ៉េតក្រេថេបានប្រាប់ឲ្យពួកទាហានធ្វើការចេញទៅក្រៅដោយរូបគេបាននិយាយជាមួយនឹងរេនីតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរៀននៅក្នុងស្ថាប័នសៃឋានដោយសារតែរេនីរូបនេះបានឆ្លងកាត់នៅការសាកល្បងទៅបានទើបបានជារូបគេនឹងយករឿងមួយនេះទៅគិតសាកមើលហើយក្រេថេក៏បានធ្វើការលួចសួរពីខ្លួនរបស់អាដេវដោយខាងរេនីក៏បានទទួលស្គាល់ថាអាដេវគឺមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែរូបនេះក៏ដូចជាមិនសូវជាចូលចិត្តទៅកាន់អាដេវប៉ុន្មានក្រោយមកក្រេថេក៏បានហៅអាដេវមកធ្វើការនិយាយជាមួយដោយមុនពេលដែលអាដេវរូបគេមកដល់នោះដូចជាខាងក្រេថេបានដឹងពីរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងតែទៅជាមួយអាដេវទាំងរឿងដែលរូបគេទទួលបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិប្រចាំតកូបារ៉េតកាត់មុខរបស់រេនីតែការដែលរេនីមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្លួនរបស់អាដេវនោះចាប់ទុកថាលើកនេះរូបគេនឹងមើលរំលងរឿងមួយនេះឲ្យម្ដងទៅចុះការភាពមកកាន់អាដេវក្រេថេបានសួរថាអាដេវគឺជានរណាគេមកពីណាដោយខាងអាដេវក៏បានប្រាប់ដោយមិនធ្វើកាន់និយាយឈ្មោះត្រកូលរបស់ខ្លួនឯងរួចក្រេថេក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យអាដេវបន្តធ្វើជាអង្គរៈរបស់រេនីរួចក្រេថេក៏បានប្រាប់ថាខ្លួននឹងធ្វើការដោះរង្វាន់មួយឲ្យទៅកាន់អាដេវដោយអាដេវដែលបានឮនោះក៏មានការសង្ស័យមិនបានជាបិសាចដូចជាក្រេថេមានការចិត្តលិខ្លាំងម្ល៉េះតែយ៉ាងណាអាដេវក៏ត្រូវតែធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់ក្រេថេដើម្បីរក្សាជីវិតរបស់ខ្លួនឯងរួចនៅពេលហ្នឹងក្រេថេក៏បានឲ្យអាដេវធ្វើការលេប monster ម្យ៉ាងដោយសារតែរូបគេគឺមិនទុកចិត្តទៅលើខ្លួនរបស់អាដេវរួចនេះគឺជាបណ្ដាសាបើសិនជាអាដេវមានចេតនាក្បត់មកកាន់ត្រកូលបារ៉េតនោះ monster មួយនេះវានឹងធ្វើការចេញមករត់ខ្លួនរបស់អាដេវរហូតដល់ស្លាប់អាដេវដែលបានទទួលបណ្ដាសាមួយនោះរួចខាងអាដេវរូបគេមិនដឹងថាក្រេថេនៅពេលនេះគឺដឹងពីរឿងរ៉ាវរបស់រូបគេខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើសិនជាពេលនេះរូបគេមកធ្វើវិញយ៉ាងនោះខ្លួនប្រកាសជាខ្លាចទៅជាកូនអុកដែលប្រហែលបោះចោលការភាពមកកាន់ពេលយប់ដោយអាដេវនៅពេលនេះរូបគេបានព្យាយាមធ្វើការយក monster ដែលខ្លួនបានធ្វើការលេបទៅមុននឹងចេញមកខាងក្រៅដោយប្រើប្រាស់ស្គីលនៃការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងរបស់វត្ថុដោយនៅពេលដំបូងឡើយនោះអាដេវរូបគេក៏បារម្ភថាខ្លួនធ្វើការយកវាចេញមកបានឬមួយក៏អត់ប៉ុន្តែចុងក្រោយរូបគេក៏អាចយកវាចេញមកបានក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាអាចយកចេញមកបានអាដេវក៏ត្រូវតែធ្វើវិញយ៉ាងបើសិនជាវាមានអ្វីកាត់ឡើងចំពោះ monster មួយនោះខាងក្រេថេប្រកាសជាដឹងការភាពមកកាន់ថ្ងៃបន្ទាប់ខាងក្រេថេបាននិយាយពីលក្ខខណ្ឌជាមួយរេនីដោយរូបគេបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងស្ថាប័នសៃឋានបានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែនាំខ្លួនរបស់អាដេវទៅជាមួយរេនីដែលលឺបែបហ្នឹងក៏មិនសូវជាពេញចិត្តប្រហែលដោយសារតែរូបនាងគឺមិនចង់បានអង្គរៈដែលអន់ជាងខ្លួនឯងនៅពេលដែលបាននិយាយចប់រេនីក៏បានដើរចេញទៅក្រៅរីឯខាងអាដេវរូបគេក៏យល់ថាមិនបានជាក្រេថេមិនចង់ធ្វើការបញ្ជូនរេនីទៅក្នុងស្ថាប័នមួយនោះដោយសារតែនៅក្នុងស្ថាប័នសៃឋានគឺជាទីកន្លែងដែលសម្រាប់ធ្វើការប្រកាសទៅកាន់ពួកបេសាចក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកមនុស្សប្រកាសណាស់ថានៅក្នុងអាណាចក្ររបស់មនុស្សក៏មានស្ថាប័នសម្រាប់អប់រំ
ក្នុងការកម្ចាត់តែកាន់បិសាចដូចគ្នាទើបបានជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះវាបានមានការប្រកួតគ្នារវាងស្ថាប័នរបស់មនុស្សហើយនិងបិសាចរួចនៅក្នុងសាច់រឿងដើមនោះវាក៏បានមានអ្នកបាត់បង់ទៅទាំងសងខាងតែតទៅជាមួយនឹងការប្រកួតមួយនឹងរួមទាំងខ្លួនបរិយនេះក៏ត្រូវបានស្លាប់នៅទីដូចគ្នាកាន់មកកាន់បច្ចុប្បន្នក្តីទេបានសួរទៅកាន់អាដេវថាចង់បានអ្វីពីរោគីដោយខាងអាដេវដែលមិនអាចធ្វើការបដិសេធបាននោះរោគីក៏បានសាកសមរបស់ដែលអាចធ្វើការបន្ថែមទៅកាន់ចំនួនម៉ាណាបានដោយខាងក្តីទេដែលលឺក៏បានគិតថាអ្វីតែខាងអាដេវសមនោះវាដូចជាតូចតាចខ្លាំងពេកទើបបានជារោគីបានធ្វើការផ្ទេរវាជារួមបណ្ដាប្រចាំទៅកុមារទៀតឲ្យទៅកាន់អាដេវដោយខាងអាដេវដែលបានលឺនោះក៏បានជាបដិសេធតែវាក៏យឺតពេកដោយក្តីទេបានចាប់ដើមសូត្រអាគមហាមឃាត់ប្រចាំទៅកុមារទៀតឲ្យទៅកាន់អាដេវដោយខាងក្តីទេក៏រៀនផ្លែចិត្តបន្តិចដែលមនុស្សធម្មតាអាចទ្រាំជាមួយនឹងការសូត្រអាគមនេះដល់ចប់បានចុងក្រោយក្តីទេក៏បាននិយាយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺអាដេវប្រហែលជាមានអ្វីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកបិសាចបាបទាំង7ដោយអាដេវដែលលឺនោះក៏មានការសង្ស័យដោយសារតែនៅក្នុងរឿងដែលរកគេបានធ្វើការសរសេរឡើងមនុស្សខាងពូហាយ៉នគឺមិនបានធ្វើការនិពន្ធឲ្យត្រកូលរបស់អាដេវមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងពួកបិសាចបាបទាំង7ទាំងដែលរកគេគឺជាអ្នកនិពន្ធរឿងនេះចេញមកដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាបើជាមានរឿងមួយចំនួនដែលរកគេមិនដឹងទៅវិញកាត់ទៅភាពមកកាន់ហាងក្រៅអាដេវរកគេបានធ្វើការប្រកាសដើម្បីធ្វើការបន្ថែមទៅកាន់ចំនួនម៉ាណារបស់ខ្លួនដោយនៅពេលនឹងអាដេវក៏បានសូត្រអាគមដែលខ្លួនបានធ្វើការចាំមកពីដែលខ្លួនបានចាំពីក្តីទេដោយរំពឹងទុកថាវាអាចជួយធ្វើការបន្ថែមទៅកាន់សមត្ថភាពរបស់រកគេបានខ្លះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានសូត្រចប់នោះក៏ស្រាប់តែមានវិញ្ញាណរបស់បិសាចចេញមកដោយវិញ្ញាណមួយនោះបានធ្វើការប្រាប់ថារកគេគឺជាកតដេម៉ុនបាបនៃការសម្បាមខ្លួនដោយខាងអាដេវដែលឃើញនោះរកគេក៏បានសួរថាឬមួយក៏កតដេម៉ុនចង់ធ្វើការយកជីវិតរបស់រកគេដោយកតដេម៉ុនក៏បានតបទៅវិញបើសិនជារកគេចង់ធ្វើការយកជីវិតរបស់អាដេវពិតមែននោះរកគេប្រហែលជាធ្វើតាំងតែពីនៅមុខរបស់ក្រីទេមកម្លេះទើបបានជាកតដេម៉ុនរកគេបានគិតថាវាគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បើសិនជាអាដេវនោះក៏ប្រហែលជាអាចធ្វើការផ្ដោតពេលយ៉ាងទៅកាន់ជីវិតរបស់រកគេបានចុងក្រោយកតដេម៉ុនក៏បានសូត្រអាគមឲ្យអាដេវដើរនៅលើផ្លូវនៃការសម្បាមខ្លួនរួចចូលលុបលុននៅអ្វីទាំងអស់នឹងរហូតដល់រាងកាយផុលលួយខ្លាចជាធូលីហើយនេះគឺជាថាពុទ្ធដែលកតដេម៉ុនបាបនៃការសម្បាមខ្លួននឹងធ្វើការផ្ដោតឲ្យទៅកាន់អាដេវក្រោយពីពិធីកម្មត្រូវបានបញ្ចប់កតដេម៉ុនក៏បានធ្វើការឆ្លាក់ត្រាសង្កល់នៅលើខ្លួនរបស់អាដេវក៏ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងចៃដនដែលខាងរេនៃរូបនេះបានមកឃើញអាដេវកំពុងតែធ្វើការនិយាយគ្នាជាមួយនឹងកតដេម៉ុនទើបបានជារូបនេះគឺយកច្រឡំថាអាដេវគឺជាអ្នកបួសដោយសារតែអ្នកដែលអាចធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងកតដេម៉ុនបាននោះលុះត្រាតែម្នាក់នឹងគឺជាអ្នកបួសនៅក្នុងសាសនាតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីនឹងប្រហែលថ្ងៃអាដេវក៏បានប្រើពេលបង្ហាត់តាមធម្មតាប៉ុន្តែតែនេះក៏ចូលចិត្តមកធ្វើការបង្ហាត់នៅក្បែររូបគេជានេះថែមទាំងរូបនាងក៏ធ្វើជានិយាយគួរសមដាក់ទៅកាន់អាដេវទៀតដោយអាដេវក៏មិនចង់ឲ្យរេនេះធ្វើការប្រតិបត្តិមកកាន់រូបគេបាប់នឹងប្រមាណដោយសារតែរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានអ្នកសពទៅកាន់រូបគេស្រាប់ទៅហើយនោះបើសិនជាមានអ្នកដឹងថារូបគេគឺធ្វើឲ្យរេនេះទៅជាបែបហ្នឹងរឿងវាកាន់តែអាក្រក់លើដើមដោយខាងរេនេះដែលលឺបែបហ្នឹងក៏បានត្រឡប់មកធ្វើជាធម្មតាវិញថែមទាំងរូបនាងក៏បានប្រើឲ្យអាដេវធ្វើនេះធ្វើនោះដោយមិនក្រែងចិត្តរួចដែលហេតុថារេនេះមកធ្វើការតាមជាប់ទៅកាន់អាដេវជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះវាបានធ្វើឲ្យរូបគេមិនអាចធ្វើការលួចចេញទៅហ្វាមនៅក្នុងដែនជាតិបានដោយសារតែបើសិនជាចង់ធ្វើការយកដូចខ្លួននៅក្នុងស្ថាប័នសៃឋានបាននោះរូបគេក៏ត្រូវតែទៅយកអាយធំយ៉ាងឲ្យបានជាមុនសិនទើបបានជាថ្ងៃបន្ទាប់អាដេវក៏ត្រូវតែកោះរេនេះដើម្បីឲ្យរូបគេអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ដែនជាតិមិនបានតែខាងរេនេះដែលដឹងពីចេតនារបស់អាដេវនោះរូបនេះក៏បានអាសាគឺជាដល់ផ្លូវបើសិនជាឲ្យអាដេវទៅតែម្នាក់ឯងនោះវាអាចនឹងគ្រោះណាស់ដោយខាងអាដេវក៏មិនបានជំទាស់បើសិនជាបានរេនេះមកជួយនោះវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការក្លៀទៅកាន់ដែនជាតិមួយនឹងការរកភាពមកកាន់ភ្នំមួយកន្លែងអាដេវដែលដឹងពីទីតាំងរបស់ដែនជាតិស្ដាប់នោះរូបគេកំពុងជារោគវិធីប្រាប់ទៅកាន់រេនេះដើម្បីកុំឲ្យរូបនេះមានការសង្ស័យការរកភាពមកកាន់ហាងក្នុងដែនជាតិដែនអាថ័នដល់ពេលដែលពួកអាដេវបានចូលទៅសម្រួលមួយសន្ទុះនោះវាក៏បានមានពួកក្រុងឆ្អិនចេញមកព័ទ្ធជុំវិញទោះបីជាវាមិនសូវជាផ្ដល់ផលលំបាកអ្វីដល់ទៅកាន់រេនេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចំនួនវាចេះតែកើនឡើងបែបនេះតើឲ្យរេនេះក៏ពិបាកដូចគ្នាទើបបានជាអាដេវបានប្រាប់ថាបើសិនជាមិនអាចកម្ចាត់ទៅកាន់គ្រូខ្មោចតែជាអ្នកជប់ទៅកាន់ពួកក្រុងឆ្អិនទាំងអស់នេះនោះទេទោះបីជាធ្វើការកម្ចាត់វាទៅក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរក្រោយមកអាដេវក៏បាននាំផ្លូវរេនេះទៅកាន់បន្ទប់របស់បសដល់ពេលដែលបានមកដល់ពួកគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងនេក្រូមែនសឺរួចអាដេវក៏បានធ្វើការសុំឲ្យរេនេះបញ្ជូនរូបគេទៅរូបនេក្រូមែនសឺពីនោះឲ្យបន្តិចរួចគោលដៅនៃការយកឈ្នះនោះគឺត្រូវតែធ្វើការបំផ្លាញគ
កូនកាលនៅក្នុងដៃរបស់លីសមួយនោះឲ្យបានរីឯខាងរេនេះរកគ្នាក៏បានចាំធ្វើការជួយបើកផ្លូវឲ្យទៅកាន់អាដេវរួចនៅទីអំពត់ពួកគេអាចធ្វើការគ្លៀទៅកាន់តាន់ជាមនុស្សបានសម្រេចដោយខាងអាដេវក៏រៀងធូរចិត្តបន្តិចដែលបានរេនេះមកជួយបែបនេះបើសិនជាករណីដែលរកគេមកតែម្នាក់ឯងនោះមិនដឹងថាខ្លួនអាចធ្វើការគ្លៀទៅកាន់តាន់ជាមនុស្សបានឬមួយក៏អត់បន្ទាប់ពីបានគ្លៀរួចនោះអាដេវក៏បានទៅមើលរង្វាន់ដែលបានដល់ពីការកម្ចាត់លីសដោយរង្វាន់ដែលទទួលបាននោះគឺមានកំបិតអាគងខ្មៅដែលខាងអាដេវរកគេចង់បានរួចមួយទៀតនោះគឺជាចិញ្ចៀនសម្រាប់បិសាចដែលធ្វើការផ្ដល់គុណសម្បត្តិពិសេសម្យ៉ាងនៅពេលដែលបិសាចគឺជាអ្នកប្រាវីដោយអាដេវដែលបានអានពីគុណសម្បត្តិរួចនោះរកគេក៏បានគិតថាចិញ្ចៀនមួយនេះគឺវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងរេនីច្រើនជាងទើបបានជារកគេបានបកគោវាឲ្យទៅកាន់រេនីដោយមិនគិតអ្វីប៉ុន្តែខាងរេនីក៏រៀបចំអមតិចព្រោះថាសម្រាប់បិសាចហើយការឲ្យចិញ្ចៀនមកធ្វើការពារនៅលើដៃរបស់ភេទផ្ទុយគ្នានោះវាគឺជាការស្បត់ស្បែកថាពួកគេទាំងពីរនឹងធ្វើការរស់នៅជាមួយគ្នាទុកអស់មួយជីវិតការភាពមកកាន់3ថ្ងៃបន្ទាប់ពួករេនីបានធ្វើការចេញដំណើរទៅកាន់ស្ថាប័នសៃឋាននៅក្នុងពេលដែលធ្វើដំណើរនោះអាដេវក៏រៀងមានការឆ្ងល់បន្តិចមិនបានជារេនីធ្វើការអង្គុយសម្លឹងមុខទៅកាន់រូបគេរហូតដល់នេះមួយក៏រូបគេបានធ្វើអ្វីក៏ដល់ពេលដែលបានហាមាត់សួរនោះរេនីក៏បានឲ្យអាដេវបិទមាត់ព្រោះថារូបនេះគឺចង់ប្រើពេលមួយនេះសម្រាប់បន្តិចក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានពួកអាដេវក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់សៃឋានដោយអាដេវតែមកក៏លើតែឃើញស្ថាប័នសៃឋានផ្ទាល់ភ្នែកនោះវាក៏បានធ្វើឲ្យរូបគេរៀងមានការចាប់អមតិចដោយទីកន្លែងដែលរូបគេបានធ្វើកាន់តែសេឡើងមកនោះវានៅខ្លាចជាទីកន្លែងមួយដែលពិសេសបែបនេះបន្ទាប់មករេនីក៏បាននាំអាដេវទៅធ្វើការចោទឈ្មោះដោយអ្នកចោទឈ្មោះដែលបានក៏លើតែឃើញអាដេវគ្មានស្នាយនៅលើក្បាលនោះពួកគេក៏បានដឹងថាអាដេវគឺជាកូនកាន់រវាងមនុស្សហើយនិងបិសាចទើបបានជាពួកគេគឺមិនចង់ធ្វើការស្វាគមន៍ទៅកាន់អាដេវប្រមាណដោយសារតែនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងមនុស្សហើយនិងបិសាចនោះគឺបានមានពួកកូនកាន់ទាំងអស់នឹងបានធ្វើការក្បត់ទៅធ្វើការចូលរួមជាមួយនឹងពួកមនុស្សទើបបានជាធ្វើឲ្យពួកបិសាចមួយចំនួនមានការស្អប់ខ្ពើមទៅកាន់ពួកកូនកាត់ទាំងអស់នឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នទើបបានជារកគេមនុស្សបានធ្វើការជាបន្តថាតបិសាចគឺជាអ្នកចាន់សក្តិក៏ពិតមែនក៏មិនមែនបានសេចក្តីថានឹងអានមកធ្វើអ្វីតាមចិត្តនៅក្នុងស្ថាប័នសៃឋាននេះបាននេះដែររេនីដាលីនោះក៏បានធ្វើការចុះមហាពីបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានៅចំវិញនោះងាកមកធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ព្រោះថាពួកគេគឺចាប់ពីលក្ខណៈរបស់បិសាចបាបតែ7បានយ៉ាងច្បាស់ដោយខាងរេនីរូបនេះក៏បានដាក់ទានការដែលនិយាយមិនល្អដាក់ទៅកាន់អង្គរៈរបស់រូបនេះនោះវាក៏ស្មើនឹងការមើងងាយទៅកាន់ត្រកូលបារីដូចគ្នាតែពួកគេនៅជុំវិញនោះដែលបានលៀបនឹងក៏បានព្រមធ្វើការចោទឈ្មោះឲ្យទៅកាន់អាដេវបន្ទាប់បានធ្វើការចោទឈ្មោះរួចពួកអាដេវក៏ទៅតែរងចាំដល់ទៅរយៈពេល3ថ្ងៃដោយនៅក្នុងឡុងពេលហ្នឹងពួកគេក៏បានទៅធ្វើការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នការភាពមកកាន់3ថ្ងៃក្រោយពួកអាដេវក៏បានធ្វើការចូលទៅក្នុងស្ថាប័នសៃឋានដើម្បីធ្វើការតេស្តប្រតិបត្តិដើម្បីចូលទៅក្នុងស្ថាប័នមួយនោះដោយនៅពេលដែលពួកគេបានដើរចូលទៅនោះខាងអាដេវក៏បានសង្កេតឃើញទៅកាន់ពួកបិសាចតែមកពីត្រកូលធំជាច្រើនមកធ្វើការចូលរួមរួចនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះនៅសុកគ្រប់យ៉ាងនៅជុំវិញវាក៏ចាប់ផ្ដើមងឹតដោយខាងអាដេវតែឃើញមកនឹងក៏គិតក្នុងចិត្តថាការដែលអាចធ្វើឲ្យពេលវេលាពេលថ្ងៃខ្លះទៅជាពេលយប់បានអ្នកដែលបានធ្វើនោះប្រហែលមិនមែនជាបិសាចដែលធម្មតារួចនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះវាក៏បានមានស្មេរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់បានធ្វើកម្មលឺឡើងរួចគ្រប់គ្នាក៏ត្រូវតែជប់នៅលើមួយកន្លែងដោយសារតែវាគឺបានមានថាមពលរបស់បិសាចនៅក្នុងបរិមាណច្រើនកំពុងតែធ្វើការគិតសង្កត់ទៅលើពួកគេហើយនេះក៏ជាជំហានដំបូងក្នុងការធ្វើតេស្តចូលទៅក្នុងស្ថាប័នសៃឋានរីឯពួកគ្រូវហាត់ដែលកំពុងតែសង្កេតការនោះពួកគេក៏មិននឹកស្មានថាគ្រូយុលូស៊ីនឹងធ្វើការចង់មកតែដោយខ្លួនឯងរួចគ្រូស្រីម្នាក់ក៏បានប្រាប់ថាដោយសារតែឆ្នាំនេះគឺបានមានកូនចៅរបស់ត្រកូលបាបទាំង7មកធ្វើការចូលរួមដូច្នេះហើយក៏ត្រូវតែមានការសាកល្បងទៅលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេទាំងអស់នោះថាពួកគេគឺមានសមត្ថភាពកម្រិតណារួចប្រកាសណាថាការតេស្តមនុស្សពួកកូនសិស្សធម្មតាគឺមិនអាចធ្វើការទ្រាំនៅថាមពលរបស់លូស៊ីទៅបានគឺមានត្រឹមតែពួកកូនចៅត្រកូលបាបទាំង7ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងពួកគ្រូបហាត់ក៏មានការឆ្ងល់បន្តិចមិនបានជាបិសាចកូនកាត់បានជាវានៅអាចឈោបានដោយខាងគ្រូប្រុសម្នាក់ដែលបានកលិតតែឃើញនោះរកគេក៏ចាប់បាននៅអ្វីដែលគ្រោះណាស់ចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់អាដេវទើបបានជារកគេគឺក្នុងចិត្តថាខ្លួនត្រូវតែធ្វើការកម្ចាត់ទៅកាន់អាខេមីនេះចោលមុននឹងវាមកធ្វើកម្មកររឿងនៅក្នុងស្ថាប័នសៃឋាននេះតែខាងលូស៊ីក៏បានផ្ដល់សញ្ញាឲ្យជុំការភាពមកអាដេវរកគេកំពុងតែឆ្ងល់ថាមិនបានជាលូស៊ីមិនបានជាលោកនាងធ្វើការចុះមកទេដោយខ្លួនឯងទៅវិញម្យ៉ាងទៀតពេលនេះបើសិនជារកគេមិនធ្វើការយកថាមពលរបស់កតឌីម៉ុនមកធ្វើការជួយនៅទេខ្លួនប្រហែលជាមិនអាចធ្វើការឆ្លងកាត់នៅការតេស្តនេះទៅបានទើបបានជាហេតុដែលពួកគ្រូរួមទាំងលូស៊ីគឺចាប់បានអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់ចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់អាដេវបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការតេស្តមនុស្សរេនីរួមទាំងកូនចៅត្រកូលបាបទាំង7ដទៃពួកគេក៏អាចធ្វើការឈោបានរហូតដល់ការតេស្តមនុស្សត្រូវបានបញ្ចប់ដោយខាងអាដេវតែបានកលិតទៅឃើញពួកតួអង្គដែលខ្លួនគឺជាអ្នកបង្កើតមកដោយផ្ទាល់ដៃនោះរកគេក៏រៀនមានការស្ដាយបន្តិច
ដោយពួកកូនចៅត្រកូលបាបទាំង7ដែលបានចូលរួមនោះគេមានដូចជាវណ្ណឋានបាបនៃការឈិនីរ៉ាន់បាបនៃតណ្ហាសាមូអេលបាបនៃសេចក្តីល្មមអារ៉ុនបាបនៃការស្អប់ខ្ពើមហើយនឹងភូវ៉ាបាបនៃការលុបលុនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនឹងខាអាឌីវក៏បានក៏លេចទៅឃើញអ្នកដែលមកគួរណាមកនៅទីនេះបិសាចដែលមានលក្ខណៈសម្គាល់ពណ៌ផ្ទៃមេឃដ៏លេចធ្លោដោយរូបនេះគឺជាតួអង្គតែម្នាក់គត់ដែលពួកតួឯកពិបាកក្នុងការយកឈ្នះដេម៉ុនឡតនៃពេលអនាគតដៃអាណាបាបនៃធោសៈទើបអាឌីវមិនយល់ថាអ្នកដែលចេះសពគ្រប់ដូចជាមួយដៃអាណារូបនាងនឹងមកចូលរៀននៅក្នុងស្ថាប័នសៃឋាននេះដើម្បីអីម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងដើមនោះដៃអាណាគឺមកចូលចិត្តចេញមកក្រៅហើយរូបនេះក៏មិនដែលធ្លាប់ធ្វើការចុះមកក្នុងស្ថាប័ននេះសូម្បីតែម្ដងដោយរឿងដែលបានកើតឡើងតែប្រមាណនោះគឺវាមិនដូចនឹងអ្វីដែលរូបគេបានធ្វើការនិពន្ធឡើងមកសូម្បីតែបន្តិចឬមួយក៏រូបគេគឺជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវតែប្រមាណវាប្រែប្រួលទៅការភាពមកកាន់ពួកសត្វដទៃដែលមិនអាចធ្វើការឆ្លងកាត់ដោយការតែមនុស្សទៅបានពួកគេក៏មានការបំពេញចិត្តថែមទាំងពួកគេបានធ្វើការយកតម្លៃត្រកូលរបស់ខ្លួនឯងមកធ្វើការអួតកេងកាងដែលខាងពួកគ្រូបង្ហាត់ដែលលីនោះក៏បានធ្វើការដាស់តឿនគឺមានការស្មារតីទៅលើសិស្សគ្រប់រូបអ្នកណាដែលគ្មានសមត្ថភាពនោះក៏ត្រូវតែជំរុញចេញតើឲ្យម្នាក់នោះគឺជានរណាគេក៏ដោយបន្ទាប់មកវាក៏បានឈានដល់ការតេស្តជាលើកទី2ដោយលើកនេះពួកដែលបានចូលរួមក៏ត្រូវតែធ្វើការចាប់គូគ្នាចាប់ពី4នាក់ឡើងរួចរង្វាន់ដែលបានពីការតេស្តនេះគឺជាសិទ្ធិនៃការចូលទៅក្នុងឃ្លាំងវត្តរបស់ស្ថាប័នសៃឋានរួចគឺអាចធ្វើការរើសយកអាវុធណាមួយនៅក្នុងនោះមកធ្វើការប្រាប់បានដោយគ្រប់គ្នាដែលលេបអានឹងក៏មានការពុះកញ្ជើជាខ្លាំងដោយសារតែរបស់នៅក្នុងគឺមានសិទ្ធិសឹងតែជារបស់ដែលមិនអាចធ្វើការរកបាននៅខាងក្រៅតែការស្បាចិត្តមនុស្សវាក៏នៅមិនយូរប៉ុន្មានព្រោះការតេស្តលើកនេះពួកសិស្សក៏ត្រូវធ្វើការយកឈ្នះទៅកាន់ដាល់សសិទ្ធយ៉ាងមីណាសេឲ្យបានដោយវាគ្រាន់តែជាការចម្លងតាមពុតរបស់មីណាសេមកត្រឹមតែ 10% សម្រាប់ការតេស្តតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះបីជា 10% អាដេវក៏នៅតែគិតថាវានៅតែពិបាកដោយសារតែមីណាសេគឺជាបុគ្គលតែម្នាក់គត់ដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងតួឯកហើយក៏ជាមនុស្សដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតសូម្បីតែដេម៉ុនឡតក៏ពិបាកក្នុងការតទល់ជាមួយលោកគេប្រកាសណាស់ថាការតេស្តលើកនេះអាដេវប្រហែលជាត្រូវប្រើគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនមានបន្ទាប់មកគ្រប់គ្នានៅទីនោះក៏បានធ្វើការចាប់គូដោយខាងរេនីដែលមានគេឈ្មោះស្រាប់នៅក្នុងចំណោមត្រកូលបាបទាំង7គ្រប់គ្នាក៏ចង់ធ្វើការរួមក្រុមជាមួយរូបនាងប៉ុន្តែវាខុសពីអាដេវដែលគ្មានអ្នកធ្វើការស្វាគមន៍ទៅកាន់រូបគេសូម្បីតែបន្តិចតែរូបគេគឺអាចធ្វើការឆ្លងកាត់នៅការតេស្តមុននឹងមកជាមួយនឹងពួកបាបទាំង7សោះនោះការភាពមកកាន់ការតេស្តពួកសិស្សមួយចំនួនគឺមិនអាចធ្វើអ្វីទៅកាន់ទូចម្លងរបស់មីណាសេបានថែមទាំងមានពួកមួយចំនួនគឺបានធ្វើការបោះបង់លើការតេស្តមនុស្សតែសារតែវាពិបាកខ្លាំងពេកការភាពមកកាន់ក្រុមរបស់អាដេវដោយរូបគេគឺបានធ្វើការសួរទៅកាន់សមាជិករបស់ខ្លួនថាម្នាក់មានសមត្ថភាពអ្វីខ្លះដល់ពេលដែលពួកគេបញ្ចេញសមត្ថភាពមនុស្សមកវាក៏មើលទៅមិនសូវជាមានប្រយោជន៍ប៉ុន្មានទើបបានជាធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមិនមានទំនុកចិត្តក្នុងការយកឈ្នះទៅកាន់មីណាសេវដែលខាងអាដេលដែលបានឃើញបែបហ្នឹងរូបគេក៏បានព្យាយាមធ្វើការអធិប្បាយថាការតេស្តនេះគោលដៅសំខាន់នោះមិនមែនជាការយកឈ្នះទៅកាន់មីណាសេវតែម្យ៉ាងប៉ុន្តែគន្លឹះសំខាន់នោះគឺជាចិត្តតស៊ូមិនចុះចាញ់ចំពោះគូសត្រូវដែលនៅចំពោះមុខដោយពួកនៅក្នុងក្រុមទោះបីជាដឹងបែបហ្នឹងក៏ដោយពួកគេក៏នៅតែមិនមានទំនុកចិត្តប៉ុន្តែខាងអាដេលក៏បានបញ្ជាក់ថារូបគេគឺមានផែនការដែលធ្វើការឆ្លងកាត់នៃការតេស្តនេះទៅបានបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើការនិយាយគ្នារួចនោះវាក៏បានដល់វេនរបស់ក្រុមអាដេលដោយការតេស្តលើកនេះពួកគ្រូវ៉ាខាត់ក៏បាននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្លួនរបស់អាដេលថារូបគេគឺមានសមត្ថភាពពិតឬមួយក៏កន្លងមកគ្រាន់តែជាការសំណាងការភាពមកកាន់អាដេលរូបគេបានផ្ដល់ឲ្យគ្រប់គ្នាជួយធ្វើការបញ្ជាពេញឲ្យរូបគេបន្តិចដោយពួកនៅក្នុងក្រុមដែលគ្មានជំរឿពួកគេក៏បានធ្វើតាមក៏ប៉ុន្តែតាមពួកដែលពួកគេខំធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតជារបាំងការពារនោះវាក៏ត្រូវបានមីណាសេវធ្វើការបំផ្លាញទៅបានរឿងនេះធ្វើឲ្យផែនការរបស់អាដេលត្រូវបានអាក់ខានតែតឲ្យពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការគៀបសង្កត់យ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេក៏នៅតែអាចក្រោកឡើងមកព្រោះខ្លួនគេជឿជាក់ដោយសារតែពួកគេគឺជឿជាក់ទៅលើខ្លួនរបស់អាដេលកាត់មកកាន់អាដេលដែលបានឱកាសខ្លួនក៏បានធ្វើការលោតទៅបច្ចិតខ្លួនរបស់មីណាសេវបានសម្រេចតែទោះបីជាអាដេលមើលឃើញនៅចន្លោះដែលធ្វើការកម្ចាត់ទៅកាន់មីណាសេវបានក៏ពិតមែនតែគ្រប់យ៉ាងក៏ត្រូវបានមីណាសេវធ្វើការទប់ស្កាត់ទៅបានទាំងអស់ខាងអាដេលដែលមកចង់បាយចំហនៅសមាភិបរបស់ខ្លួនឯងព្រោះគេក៏ត្រូវតែចាំចិត្តយកមកប្រើអាដេលបានបើកប្រាស់អាគង្គខ្មៅព័ទ្ធជុំវិញតួចម្លងមីណាសេវដើម្បីអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ទៅកាន់គុណសម្បត្តិរបស់កំបិតខ្មៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយគ្រប់គ្នាដែលបានមើលការតេស្តរបស់អាដេលពួកគេក៏មិនដឹងថានៅក្នុងនោះវាមានអ្វីកើតឡើងដល់ពេលដែលផ្សាយពណ៌ខ្មៅបានបាត់ទៅពួកគេក៏បានសង្កេតឃើញថាតួចម្លងរបស់មីណាសេវត្រូវបានកម្ចាត់បាត់ទៅហើយកាត់មកកាន់រេនីរូបនាងបានត្រេកអរចំពោះអាដេលដោយរូបនាងគឺដឹងថាអាដេលកំពុងតែលាក់បាំងនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដោយលើកនេះរូបនាងនឹងព្រមធ្វើជាម្ដងម្លឹង
ហើយនឹងមិនយករឿងមួយនឹងប្រាប់ទៅកាន់ឪពុករបស់រូបនាងទៅចុះខាងអាតេដែលនេះបានក៏រៀបអារម្មណ៍បន្តិចដោយសារតែមុននឹងរូបគេបានប្រាគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនមានហើយបើសិនជាដល់ថ្នាក់នេះរឿងនេះមើលឃើញថាវាគឺជារឿងដ៏ធម្មតាមួយការយកលេខខ្លួនចេញពីក្នុងស្ថាប័នសាយឋាននេះវាកាន់តែពិបាករីឯខាងរ៉ាន់បិសាចជាបាបដាកាដែលបានឃើញសមត្ថភាពរបស់អាដេវនោះរូបនេះក៏ចង់បានអាដេវមកធ្វើជាកូនចៅរបស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់នៅមុនសំណងរបស់រូបនេះក៏ប៉ុន្តែមុនសំណងរបស់រ៉ាន់វាបើជាមិនអាចធ្វើអ្វីទៅកាន់អាដេវបានទើបបានជាធ្វើឲ្យរូបនេះកាន់តែចង់បានទៅកាន់អាដេវលើដើមជាមុនទៀតតែខាងរឿងនេះដែលបានកលេចទៅឃើញនោះរូបនេះក៏បានចូលទៅដកដៅធ្វើការភ្ជុងទៅកាន់រ៉ាន់តែអាដេវជាមួយនឹងគ្រូវឹកហាត់ក៏បានចូលទៅហាមទាន់បើសិនជាមិនចឹងទេវាអាចនឹងកើតជាបញ្ហាធំដោយខាងរឿងនេះរូបនេះក៏បានព្រមឈប់រួចក៏បានធ្វើការដើរសម្ដៅទៅរកទួចម្លងរបស់មីណាសូវគ្រប់គ្នាដែលបានឃើញក៏មានការចាប់ឲ្យរួមទាំងខ្លួនរបស់អាដេវដោយសារតែទួចម្លងមីណាសូវគឺមិនហ៊ានធ្វើអ្វីទៅកាន់រេនីព្រោះថាទួចម្លងមីណាសូវគឺដឹងពីកម្រិតសមត្ថភាពរបស់រេនីបើសិនជាធ្វើការតបតទៅតែបន្តិចរាងកាយរបស់រ៉ូគីអាចនឹងត្រូវបានកាត់ដាច់ចេញពីកំណាត់រួចវាក៏បានបែបនឹងពិតមែនរេនីគឺអាចធ្វើការយកឈ្នះទៅកាន់ទួចម្លងរបស់មីណាសូវបានដោយធ្វើការកាប់ត្រឹមតែមួយដាវប៉ុណ្ណោះដោយអាដេវដែលឃើញក៏រៀងមិនចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្លួនឯងប្រមាណសមត្ថភាពរវាងរ៉ូគីហើយនិងរេនីគឺវាខុសគ្នាខ្លាំងពេករីឯខាងរ៉ាន់ដែលនៅក្បែរនោះក៏មិនសូវជាផ្លែចិត្តអ្វីព្រោះកូនចៅរបស់បាបទាំង7ក៏ត្រូវតែមានសមត្ថភាពលំដាប់នេះអាដេវក៏បានសួរត្រឡប់ទៅវិញបើសិនជាកូនចៅរបស់បាបទាំង7ខ្លាំងបែបហ្នឹងប្រហែលជាអាចរួមដៃគ្នាព្រោះតែកាន់ដាវសសិទ្ធយ៉ាងមីណាសេបានឬមួយក៏អត់តែខាងរ៉ាន់ក៏បានប្រាប់ថាវាមិនអាចទៅរួចព្រោះបិសាចគ្រប់រូបគឺដឹងពីភាពគួរឲ្យខ្លាចរបស់មីណាសេបានជាច្បាស់ម្យ៉ាងទៀតទួចម្លងមនុស្សវាមិនបាន 5% នៃមីណាសេពិតប្រកបសំបីតែបន្តិចដោយអ្នកដែលធ្វើការតតជាមួយនឹងមីណាសេបាននោះគឺមានត្រឹមតែអតីតដេម៉ុនឡូតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការតេស្តរបស់រេនីពួកកូនចៅត្រកូលបាបទីក៏ធ្វើការឆ្លងកាត់បាត់បានដោយងាយតមកគ្រូវឹកហាន់ក៏បាននាំក្រុមដែលឆ្លងកាត់ការតេស្តមនុស្សធ្វើដំណើរទៅកាន់ឃ្លាំងអាវុធរបស់សៃឋានដែលគ្រូវឹកហាន់បានធ្វើការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យកូនចៅត្រកូលបាបធ្វើការចូលទៅមុនគេដោយខាងរេនីដែលមានអាវុធស្ដាប់នោះរុកនេះក៏បានគិតថានឹងរឿងជោគអាទិវិកចំនួនវិញក្រោយមកពួកកូនចៅត្រកូលបាបក៏បានធ្វើការចេញមកព្រមជាមួយអាវុធលំដាប់ខ្ពស់ដោយអាដេវគឺជាអ្នកសរសេរខ្លឹមសារដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអាវុធទាំងអស់នោះដោយផ្ទាល់ដៃរុកគេក៏មានអារម្មណ៍ថាស្ដាយដោយសារតែរបស់ដែលរុកគេចង់បាននោះគឺត្រូវបានអ្នកដទៃធ្វើការយកទៅទាំងអស់រួចនៅពេលដែលដល់ពេលរបស់អាដេវខ្លួនក៏ចង់ដឹងថានៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធមួយនោះគឺមានរបស់លំដាប់ណាខ្លះដោយគ្រូវឹកហាត់ក៏បានប្រាប់ថាអាវុធមួយចំនួនគឺអាចប្រើភ្នែកដទៃក្នុងការមើលដឹងពីគុណសម្បត្តិរបស់វាបានក៏ប៉ុន្តែវាក៏បានមានរបស់មួយចំនួនដែលមិនអាចធ្វើការមើលបានដោយសារតែវាគឺជារបស់ដែលមិនទាន់មានអាណាធ្លាប់ធ្វើការប្រើប្រាស់ពីមុនមកទើបបានជាគ្រូវឹកហាត់បានដាស់តឿនឲ្យអាដេវគុំទៅធ្វើការរយករបស់ដែលគ្មានឈ្មោះព្រោះបើសិនជាសំណាក់អាក្រក់នោះចំរបស់ដែលមានផលអវិជ្ជមានមិនត្រឹមតែវាមិនអាចប្រើការបានថែមទាំងវាគឺមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ខ្លួនឯងទៀតខាងអាដេវដែលលីនោះក៏បានប្រាប់ថារ៉ូគីនឹងប្រយ័ត្នដល់ពេលបានចូលទៅខាងក្នុងអាដេវក៏ឃើញតែរបស់ដែលខ្លួនមិនធ្លាប់បានជួបពីមុនមកទើបបានជារ៉ូគីត្រូវតែប្រើក្រដាសនាំផ្លូវក្នុងការសួរពីគុណសម្បត្តិរបស់នីមួយៗក៏ឡងផុតទៅមួយសន្ទុះអាដេវក៏បានជួបតែរបស់ដែលមិនអាចធ្វើការប្រើការបានថែមទាំងរ៉ូគីត្រូវចំណាយមណារបស់ខ្លួនឯងក្នុងការដោះដូរទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកំពុងតែស្វែងរកនោះខាងអាដេវរ៉ូគីក៏បានកលេចទៅឃើញខ្សែកមួយដែលរៀងធម្មតាតែវាក៏រៀងចម្លែកដែលតម្លៃនៃការដោះដូរក្នុងការមើលពីគុណសម្បត្តិរបស់វានោះគឺវាខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ទើបបានជាអាដេវរ៉ូគីបានសម្រេចចិត្តធ្វើការយកខ្សែកមនុស្សដោយសារតែរ៉ូគីគឺគិតថាបើសិនជាតម្លៃនៃការដោះដូរវាខួបអាប់នេះវាប្រកាសជារបស់មួយដែលកម្រជាមិនខានការទៅភាពមកកាន់ខាងក្រៅបន្ទាប់ពីបានធ្វើការរួចពួកអាដេវក៏បានធ្វើការត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីសម្រាប់រងចាំថ្ងៃធ្វើការចូលទៅក្នុងស្ថាប័នសៃឋានរួចនៅថ្ងៃជប់សម្រាប់អាដេវក៏បានគិតថានឹងចេញទៅរកដានជៀននៅក្បែរនេះដើម្បីធ្វើការฝึกហាត់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងរេនីក៏បានចូលមកប្រាប់ឲ្យអាដេវទៅធ្វើការទិញអីវ៉ាន់ជាមួយគ្នាដោយនៅពេលដែលកំពុងដើរទៅផ្សារនោះអាដេវក៏ได้មានការឆ្ងល់បន្តិចថារូបចម្លាក់ធំៗដែលបានធ្វើការដាក់តាំងនោះគឺជារូបរបស់នរណាគេមិនបានជាមុខមាត់ដូចជាមួយនឹងដៃអាណាខ្លាំងម្ល៉េះដោយខាងរេនីក៏រៀងផ្លែកចិត្តមិនបានជាអាដេវមិនស្គាល់ទៅកាន់ដេម៉ុនឡតដែលជាអ្នកបង្កើតធ្វើការបង្កើតដែនដីមួយនេះឡើងមកដំបូងគេទៅវិញរួចនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះស្រាប់តែខ្សែករបស់អាដេវវាក៏បានមានពលិចិនមកប៉ុន្តែខាងរេនីដូចជារូបនេះមិនបានមើលឃើញនៅពលិទាំងអស់ហ្នឹងទើបបានជាធ្វើឲ្យអាដេវកាន់តែមានការឆ្ងល់លើដើមថាខ្សែកមួយនេះគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងរូបចម្លាក់មួយនេះរួចដល់ពេលដែលពួកអាដេវបានធ្វើការដើរទៅបាត់នោះរូបចម្លាក់មួយហ្នឹងវាក៏បានធ្វើការកលេចមើលទៅកាន់អាដេវប្រៀបបានដូចជារូបចម្លាក់មួយដែលមានជីវិត
ការភាពមកកាន់ថ្ងៃបន្ទាប់ពួកអាដេវបានធ្វើការចូលរួមពិធីបើកប្រពៃសមាគមរបស់សៃថានរួចវាក៏ជាលើកដំបូងដែលពួកសិស្សដឹងពីខ្លួនពិតប្រាកដរបស់លូស៊ីទើបបានជាពួកគេរៀនមានការផ្លាច់ចិត្តបន្តិចដែលអ្នកដូចជាកូនម្នាក់នឹងជាគ្រូធំរបស់សៃថានតែដោយសារតែរូបរាងរបស់លូស៊ីពួកគេក៏បានមើលឃើញដល់រូបនាងក៏ដូចជាគ្មានម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលខាងអាដេវដែលនៅចិត្តនឹងរូបគេក៏បានលួចគិតក្នុងចិត្តថាក្មេងដែលមានស័ក្តិពេញខ្លួនបែបនេះទោះបីជាមើលយ៉ាងណាវាក៏គួរឲ្យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលបានគិតរួចនោះអាដេវក៏មានអារម្មណ៍ថាព្រឺឆ្អឹងខ្នងរួចវាក៏ចំពេលដែលលូស៊ីរូបនាងបានងាកមកល្មមអាដេវដែលឃើញបែបនេះរូបគេក៏បានប្រញាប់ទៅក្បែរខ្លួនរបស់រេនីក្រោយមកវាក៏បានដល់ពេលដែលត្រូវផ្ដោតកិត្តិយសទៅកាន់អ្នកដែលជាប់លេខ1ហើយនឹងលេខ2ក្នុងការទៅចូលក្នុងស្ថាប័នសៃថានប្រកាសណាស់ថាដៃអាណាគឺជាអ្នកដែលទទួលបានលេខ1នៅលើពួកបិសាចទាំងពួងដោយខាងវ៉ាន់ថានដែលរូបគេបានឡើងទៅជាមួយដៃអាណានោះរូបគេក៏បានស្លឹងមកចង់មានរឿងជាមួយនឹងអាដេវរួចនេះវាក៏មិនមែនជាលើកដំបូងដោយសារតែនៅពេលដែលអាដេវរូបគេបានធ្វើកម្មបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យខ្លួនឯងនៅក្នុងការតេស្តចូលក្នុងសៃថាននោះវាក៏បានធ្វើឲ្យវ៉ាន់ថានមានការគុំគួនជាមួយអាដេវប៉ុន្តែនៅពេលនឹងរេនេះរូបនាងក៏ជាអ្នកធ្វើការចូលហាមទៅកាន់វ៉ាន់ថានដើម្បីកុំឲ្យរូបគេទៅចូលមានរឿងជាមួយនឹងអាដេវកាត់មកកាន់អាដេវរូបគេនៅពេលនេះក៏បានធ្វើការតបតវិញដោយសារតែខ្លួនក៏មិនចង់មានរឿងជាមួយពួកត្រកូលបាប្រមាណម្យ៉ាងទៀតការចូលមកក្នុងស្ថាប័នមួយនេះគោលបំណងសំខាន់នោះក៏មិនចង់ធ្វើការឈ្នះចាញ់ទៅកាន់ពួកទាំងអស់នេះរួចរូបគេក៏ដឹងថារេនេះក៏មិនខុសអីពីរូបគេតឲ្យពួកដែលនៅទីនេះគឺយល់ថាសៃថានគឺជាទីកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការអួតពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងណាក៏ដោយតែវាគឺជាទីកន្លែងមួយដែលសម្រាប់ធ្វើការរួបរวมពួកជាសាសនិយមគឺការបណ្ដុះគំនិតឲ្យធ្វើការស្អប់ទៅកាន់ពួកមនុស្សប្រកាសណាស់ថាក្នុងពិធីផ្ដោតកិត្តិយសឲ្យទៅកាន់ដៃអាណាអាដេវរូបគេក៏ចាប់បាននូវអារម្មណ៍ដែលចោះអាឃាតដែលមានចំពោះពួកមនុស្សដល់ថ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យអាដេវមានការព្រឺឆ្អឹងខ្នងបើសិនជាពួកគេចាប់បានថាខ្លួនគឺជាសមាជិករបស់ត្រកូលអាឆេនោះរូបគេប្រកាសជាត្រូវបានចាប់យកទៅធ្វើទរណកម្មអស់មួយជីវិតជាមិនខានរីឯខាងរេនេះដែលឃើញអាដេវប្រែទឹកមុខនោះរូបនេះក៏សួរពីរូបនេះក៏បានសួរដោយក្តីបារម្ភតែអាដេវក៏បានធ្វើការយករឿងផ្សេងមកនិយាយដើម្បីបង្ហាញចំណាក់អារម្មណ៍របស់រេនេះការភាពមកកាន់អាគារមួយកន្លែងរេនេះហើយនឹងអាដេវក៏ត្រូវបានចាប់បំបែកឲ្យនៅថ្នាក់ផ្សេងគ្នាអាដេវដែលឃើញបែបនេះក៏មានការសប្បាយចិត្តព្រោះតទៅនេះរូបគេក៏អាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តដោយមិនចាំបាច់ត្រូវប្រយ័ត្ននៅការក្លំមើលរបស់រេនីតែរូបគេក៏ព្យាយាមមិនសម្ដែងអារម្មណ៍មនុស្សចេញមកដោយខាងរេនីដែលដូចជាដឹងស្រាប់នោះរូបនេះក៏បានជាខ្វល់អ្វីប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការអ្វីមួយចាំបាច់នោះអាដេវក៏ត្រូវតែចាំបាច់មកជួបរូបនាងភ្លាមការភាពមកកាន់ការប្រជុំរបស់សៃថានគ្រូអារ៉េតបានធ្វើការស្នើសុំថាខ្លួនគឺចង់ធ្វើជាគ្រូបន្ទប់ថ្នាក់ជំនួសគ្រូអាឌីដោយសារតែរូបគេគឺបារម្ភថាគ្រូអាឌីមិនអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅកាន់សិស្សម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអាដេវបានដោយគ្រូអាឌីក៏មិនយល់មិនបានជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគូសិស្សម្នាក់នឹងដល់ថ្នាក់នេះបើសិនជាធៀបជាមួយនឹងពួកកូនចៅត្រកូលបាបនោះពួកគេគឺមានសក្តានុពលដែលអាចធ្វើការវិវត្តខ្លាំងជាងសិស្សម្នាក់នេះទៅទៀតគ្រូអារ៉េតក៏បានប្រាប់អាដេវគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយម៉ាត់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលចាំបាច់បានម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងសមរភូមិនោះគ្រូអារ៉េតក៏ស្គាល់អ្នកដែលស្ដីជាមួយអាដេវអ្នកដែលព្រមធ្វើតាមចំណងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងឲ្យតែអាចធ្វើការយកឈ្នះទៅកាន់ដៃគូសត្រូវបានដោយវាគឺជារឿងមួយដ៏គ្រោះណាស់បើសិនជារូបគេមិនអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅកាន់ខ្លួនឯងបានការរូបភាពមកកាន់ថ្នាក់រៀនរបស់អាដេវរ៉ាន់បានធ្វើការចូលមករកទៅកាន់អាដេវដោយរូបនាងក៏មិននឹកស្មានថាខ្លួននឹងបានមកនៅជាមួយនឹងកូនចៅរបស់ខ្លួនយ៉ាងអាដេវបែបនេះតែអាដេវក៏មានការឆ្ងល់ថាខ្លួនឯងគឺខ្លាចជាកូនចៅរបស់រូបនាងតាំងតែពីពេលណារួចនៅពេលនឹងសាំអេវក៏បានដើរចូលមកមិនបានប្រមាណរូបគេក៏បានទៅរករឿងជាមួយនឹងរ៉ាន់ដែលគ្រាន់តែរូបនាងមកធ្វើការឈោបាំងមុខទៅកាន់រូបគេដោយវាមិនទាន់បានមួយថ្ងៃផងសិននោះពួកកូនចៅត្រកូលបាបក៏ចាប់ផ្ដើមមានរឿងពីតបគ្នាធ្វើឲ្យអាដេវមានការជឿខ្វាជាខ្លាំងទាំងដែលរូបគេខំកិច្ចពីខ្លួនរបស់រេនីបានហើយនោះត្រូវមកចូលជាមួយពួកទាំងអស់នេះទៀតតែនៅពេលដែលរ៉ាន់ហើយនឹងសាមអេលរៀបនឹងប្រើប្រាស់ធម៌ពលដើម្បីតតាំងគ្នានោះគ្រូអាឌីក៏បានចូលមកហាមបានតន់បើសិនជាចង់មានរឿងជាមួយគ្នាណានោះរូបនាងដែលឲ្យអស់ចិត្តព្រោះថាតទៅនេះសិស្សគ្រប់រូបក៏ត្រូវតែប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីឆ្លងផុតនៅការតែរបស់រូបនាងទៅឲ្យបានដោយតាមការនិយាយរបស់អ្នកដែលនៅជុំវិញនោះគ្រូអាឌីគឺជាបិសាចដែលខ្លាំងរឿងសង្គ្រាមព្រោះរូបនាងគឺជាអ្នកដែលរួចខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមរវាងមនុស្សទើបបានជាធ្វើឲ្យរូបនាងគឺដឹងគ្រប់យ៉ាងពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មនុស្សម្យ៉ាងទៀតមនុស្សចម្លងមីណាសេវគ្រូអាឌីក៏ជាអ្នកបង្កើតឡើងមកដោយផ្ទាល់ឯងការភាពមកកាន់ទីកន្លែងហាត់សមគ្រូអាឌីបានប្រាប់ពីការតេស្តសមត្ថភាពជាលើកដំបូងសម្រាប់មេរៀនរបស់រូបនាងដោយសិស្សគ្រប់រូបដោយធ្វើការឆ្លងកាត់នៅពុទ្ធិហានដែលរូបនាងធ្វើការបង្កើតឡើងមកដោយនៅពេលដែលបានអធិប្បាយនោះគ្រូអាឌីក៏បានធ្វើការងាកទៅរកអាដេវព្រោះថាលោកនាងមានការសង្ស័យមិនបានជាគ្រូអារ៉េតមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសិស្សម្នាក់នេះខ្លាំងម្ល៉េះទើបបានជាលោកនាងក៏បានប្រាប់ឲ្យអាដេវធ្វើការឡើងមកធ្វើជាគំរូ
តែគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចឆ្លងកាត់នៃការតេស្តនេះទៅបានដោយរូបនាងក៏បានធ្វើការបញ្ជាក់នៅលក្ខខណ្ឌម្ដងទៀតគឺគ្រាន់តែអាចធ្វើការចូលមកទៅកាន់រូបនាងបានគឺចាប់ទុកថាអាចឆ្លងកាត់នៃការតេស្តនេះទៅបានដោយខាងអាឌីតាលីនោះក៏ได้មានការធូរទ្រង់បន្តិចបើសិនជាត្រឹមតែចូលទៅធ្វើការបញ្ជាក់ខ្លួនរបស់គ្រូអាឌីនោះវាក៏ប្រហែលជាមិនមែនជារឿងមួយដែលពិបាកអ្វីនៅពេលដែលបាននិយាយចប់អាឌីក៏បានប្រើសមត្ថភាពផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនៅពេលដែលគ្រូអាឌីមិនបានប្រយ័ត្នខ្លួនធ្វើឲ្យគ្រូអាឌីមានការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចមានលក្ខណៈថាសិស្សអាឌីវមានអ្វីដែលលើកពីការរំពឹងទុករបស់រឿងនេះបែបនេះថាពួកសិស្សរួមទាំងគ្រូអាឌីពួកគេគឺមិនដឹងថាអាឌីវគឺប្រើវិធីបែបម៉េចទើបបានជារូគេអាចធ្វើអ្វីបែបនេះបានរីឯគ្រូអាឌីក៏បានប្រាប់ឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមនៅអ្វីដែលអាឌីវរូគេបានបង្ហាញដោយគ្រាន់តែធ្វើការឆ្លងកាត់នៅកងទ័ពរបស់មនុស្សហើយធ្វើការចូលបំផាទៅកាន់រូបនេះបាននោះក៏ចាប់ទុកថាអាចធ្វើការឆ្លងផុតនៅការតេស្តនេះទៅបានរួចតមកសាមអ៊ីលក៏បានចូលទៅតេស្តបន្ទាប់ពីខ្លួនរបស់អាឌីវក្រោយពីអាឌីវរូគេអាចឆ្លងកាត់នៅការតេស្តមនុស្សទៅបានដោយងាយនោះខាងសាមអ៊ីលរូគេក៏ចង់បង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងរូគេក៏បានប្រើប្រាស់វេទមន្តប្រចាំទៅគោបាបធ្វើការកំទេចទៅកាន់ទីហ៊ានចម្លងរបស់គ្រូអាឌីទៅអស់គ្មានសល់វាបានធ្វើឲ្យអាឌីវរួមទាំងគ្រប់គ្នាមានការភ្ជាប់ឲ្យជាខ្លាំងប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងដែលសាមអ៊ីលបានធ្វើនោះគ្រូអាឌីក៏មិនសូវជាពេញចិត្តប្រមាណដោយសារតែសាមអ៊ីលគឺប្រើប្រាស់ថាមពលដោយមិនចាំបាច់ច្រើនពេកបើសិនជានៅក្នុងសង្គ្រាមពិតមែននោះសាមអ៊ីលប្រកាសជាត្រូវបានពួកមនុស្សស្លាប់ចោលជាមិនខាននៅពេលដែលបាននិយាយចប់នោះពួកទាហានចម្លងរបស់គ្រូអាឌីវាក៏បានត្រឡប់មកចំនួនដើមវិញរួចរូបនេះក៏បានប្រាប់ទៅកាន់គ្រប់គ្នាថាការដែលមនុស្សមានតបដែលខ្លាំងនោះគឺដោយសារតែពួកគេគឺមានមេតបដែលខ្លាំងបើសិនជាមិនអាចធ្វើការកម្ចាត់ទៅកាន់មេតបបាននោះទេកងទ័ពរបស់មនុស្សគឺកាន់តែមានការចល័តតបមកកាន់តែចានលើដើមទើបបានជាការអាចធ្វើការកាត់ក្តីក្នុងការឈ្នះចាញ់បាននោះក៏ត្រូវតែធ្វើការសម្រាប់ទៅកាន់មេតបរបស់សត្រូវឲ្យបានទើបបានជាការតេស្តរបស់សាមអ៊ីលគ្រូអាឌីគឺសម្រាប់ចាត់ឲ្យរូគេធ្លាក់តមកវាក៏បានដល់ពេលរបស់រ៉ាន់ដោយខាងអាឌីរូគេក៏ได้មានការឆ្ងល់បន្តិចថារ៉ាន់នឹងអាចចូលទៅដល់ខ្លួនរបស់គ្រូអាឌីបានដោយបែបម៉េចដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់រូបនាងដែលជាបិសាចបាបរាកាគឺមានតួនាទីដូចជារាជិនីឃ្មុំគឺការបញ្ជាទៅកាន់កូនចៅរបស់ខ្លួនតែការតេស្តលើកនេះគឺផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលទើបបានជាអាឌីវគឺចង់ដឹងថារូបនាងគឺអាចធ្វើការឆ្លងកាត់នៅការតេស្តនេះបានដោយវិធីណាប៉ុន្តែខាងរ៉ាន់ដែលរូបនាងបានធ្វើការនិយាយអួតជាមួយអាឌីវទៅមុននឹងរូបនាងក៏ទើបតែគិតបានថានេះការតេស្តនេះគឺមិនអាចឲ្យអ្នកដទៃមកធ្វើការជួយបានកន្លងផុតទៅមួយសតវត្សវាក៏គ្មានអ្នកដែលអាចធ្វើការឆ្លងកាត់នៅការតេស្តមួយទៅបានវាកាន់តែធ្វើឲ្យពួកបិសាចដទៃមានការពេញចិត្តទៅលើខ្លួនរបស់អាឌីវកាន់តែចាំជាមុនទៀតដែលខាងអាឌីវរូគេក៏យល់ថាពួកជាមិនសមដូចជាខ្លួននោះក៏ពិបាកក្នុងការចុះសម្រុងជាមួយនឹងពួកបិសាចដែលមានឈាមបរិសុទ្ធបន្តិចបើសិនជានៅទីនេះគឺមានអ្នកដែលដូចជាមួយរូគេនោះវាប្រហែលជាល្អជាងនេះដែលនៅពេលដែលអាឌីវកំពុងតែគិតរូគេក៏បានក្លែងទៅឃើញក្មេងស្រីម្នាក់កំពុងតែប្រើប្រាស់តែកាន់ពេទ្យមកជាបើទើបបានជាអាឌីវគឺដឹងថារូបនាងប្រកាសជាបិសាចតែកើតចេញពីខ្លួនរបស់មនុស្សដែលរូគេបានធ្វើការចូលទៅដោយចង់ធ្វើការចិត្តសាស្ត្រជាមួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនឹងគ្រូអាឌីក៏បានហៅឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើការចាក់ចេញពីកន្លែងហាត់សមមួយនឹងកន្លងផុតទៅកន្លះថ្ងៃអាឌីវរូគេក៏នៅតែម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកមកធ្វើការចៃរោគដែលវាក៏មិនសូវជាខុសអីពីជីវិតមុនរបស់រូគេប្រហែលដែលខាងអាឌីវក៏ដឹងថាពួកបិសាចមិនសូវជាចូលចិត្តមកកាន់រូគេប្រហែលដោយសារតែរកការតេស្តកន្លងមករបស់អាឌីវនោះដោយពួកបិសាចដទៃគឺយល់ថារកការតេស្តរបស់អាឌីវកន្លងមករូគេប្រកាសជាប្រើប្រាស់ល្បិចមិនយ៉ាងទើបអាចធ្វើការឆ្លងកាត់នៅការតេស្តទាំងអស់នោះមកបានកាត់មកកាត់អាឌីវនៅពេលហ្នឹងរូគេក៏បានក្លែងទៅឃើញក្មេងស្រីមួយនឹងខ្លួនក៏បានធ្វើការចូលទៅលាក់តាក់ជាមួយតែទង្វើរបស់អាឌីវវាក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញមានការចាប់អារម្មណ៍ទើបបានជាអាឌីវត្រូវធ្វើការដកខ្លួនឯងចេញមកសិនបើសិនជាមិនចឹងទេវាអាចនឹងធ្វើការផ្ដាល់ផលដែលមិនល្អទៅដល់រូបនាងបានរួចនៅពេលដែលបានដកធ្វើចេញទៅនោះរូគេក៏បានមកចូលជាមួយនឹងសាមអ៊ីលដោយខាងសាមអ៊ីលដែលកំពុងតែមើលមកដែលខ្លួនអាចធ្វើការយកឈ្នះនៅការតេស្តមួយនឹងទៅបានវាក៏បានធ្វើឲ្យរូគេបញ្ចូលចិត្តទៅកាន់អាឌីវនៅពេលហ្នឹងសាមអ៊ីលក៏បានធ្វើការនិយាយមើលងាយទៅកាន់អាឌីវថាអាឌីវគ្រាន់តែជារាជសាមញ្ញធម្មតាម្នាក់មិនបានជាហ៊ានមកឈប់បាំងមុខរូគេដោយអាឌីវដែលក៏បានសងពាក្យសម្ដីទៅរត់ទៅវិញថាឲ្យចូលពាក្យសម្ដីទៅអស់នឹងធ្វើការយកឈ្នះមកកាន់រូគេឲ្យបានសិនចាំមកធ្វើការនិយាយគ្នាម្ដងទៀតដោយខាងសាមអ៊ីលដែលត្រូវបាននិយាយបែបហ្នឹងដាក់នោះរូគេក៏មានការច្រឡំជាខ្លាំងរួចនៅពេលដែលពួកគេរៀបនឹងធ្វើការបើកឆាប់យកគ្នានោះថាពលរបស់អ្នកទាំងពីរក៏ត្រូវបានលុបឲ្យបាត់ដោយនរណាម្នាក់ដោយអ្នកដែលបានធ្វើនោះគឺជាគ្រូរបស់ដែលទូនាទីរបស់រូគេនោះគឺធ្វើការមករៀនទៅកាន់ទ្រឹស្ដីវេទមន្តដោយខាងអាឌីវរួមជាមួយនឹងសាមអ៊ីលដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យនឹងដាក់នោះពួកគេក៏មានការភ្ជាប់អាបន្តិចដែលគ្រូម្នាក់នេះអាចធ្វើការលុបនៅថាមពលរបស់ពួកគេទៅបានបែបនេះក្រោយមកគ្រូរបស់ក៏បានឲ្យសិស្សគ្រប់រូបមកធ្វើការពិនិត្យធាតុរបស់ខ្លួនឯងដោយការធ្វើនេះគឺផ្ដល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់សិស្សម្នាក់ៗក្នុងការរៀនទៅកាន់វេទមន្តរបស់ខ្លួនឯងដោយនៅពេលដែលពួកសិស្សទៅធ្វើការពិនិត្យធាតុរបស់ខ្លួនឯងនោះវាក៏គ្មានអ្វីខុសប្រក្រតីប៉ុន្តែនៅពេលដល់វេនរបស់អាឌីវនៅពេលដែលរូគេបានយកដៃទៅប៉ះ
ទៅលើកូនបានមែននោះព្រោះដែលបានធ្វើការចេញមកនោះវាក៏បានធ្វើឲ្យគ្រូអាបឺតមានការឆ្ងល់បន្តិចដោយសារតែរូបគេគឺមិនអាចឃើញធាតុបែបនេះពេញមួយម៉ោងដោយខាងអាឌឺរូបគេក៏បានឆ្ងល់ដូចគ្នាដោយខាងគ្រូរ៉ូបឺតក៏បានប្រាប់ថាតាមអ្វីដែលរូបគេបានដឹងនោះធាតុដែលជាលក្ខណៈពណ៌ប្រភេទបែបនេះវាគឺជាប្រភេទវេទមន្តមួយដែលអាចធ្វើការបដិសេធទៅកាន់ការពិតបាននៅពេលដែលអាឌឺបានលើកឡើងរូបគេក៏មានការឆ្ងល់បន្តិចមិនបានជាថាពុំមួយនេះមកនៅក្នុងខ្លួនរបស់រូបគេទៅវិញការភាពមកកាន់ពេលដែលសៀនៅពេលដែលអាឌឺកំពុងតែអង្គុយនោះខាងរ៉ាន់ក៏បានធ្វើការចូលមកដាស់តៀនកុំឲ្យរូបគេទៅមានរឿងជាមួយនឹងសាមអ៊ីវដែលខាងអាឌឺក៏មិនយល់មិនបានជានៅសសធ្វើការយករឿងមកនឹងមកប្រាប់រូបគេទៅវិញដែលខាងរ៉ាន់រូបនាងក៏បានធ្វើការបញ្ជាក់ពីហេតុផលអ្វីដែលរូបនាងគ្រាន់តែធ្វើការប្រាប់ឲ្យអាឌឺកុំឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកត្រកូលសាមអ៊ីវដោយនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងតែនិយាយគ្នានោះគ្រូរ៉ូបឺតក៏បានធ្វើការចូលមកល្មមតមកវាក៏ជាអ្នករៀនធម្មតាដែលមិនខុសអីការពីដែលពូហយ៉នរូបគេបានឆ្លងកាត់ការពីជីវិតមុនទើបបានជាធ្វើឲ្យរូបគេរៀនមានការធុញបន្តិចដែលនៅត្រូវអង្គុយរៀនបែបនេះជាលើកទី2ក្រោយមកវាក៏បានដល់ម៉ោងរបស់គ្រូអារ៉េសដោយនៅពេលនឹងគ្រូអារ៉េសក៏បានធ្វើការនាំសារទាំងអស់ទៅធ្វើការហាត់កម្លាំងកាយដោយរូបគេបានឲ្យពួកសិស្សធ្វើការរត់ជុំវិញទីលានចំនួន30ជុំដោយអាទេដែលលៀបនឹងរូបគេក៏មិនចង់ប្រមាណដោយសារតែរឿងកម្លាំងកាយវាគឺជាចំណុចសោយតែមួយគត់របស់អាទេដោយនៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើការរត់បានចំនួន30ជុំនោះខាងរ៉ាន់ជាមួយនឹងសាមអ៊ីវពួកគេទាំងពីរបានលួចប្រាម៉ាណាដើម្បីមកថែកម្លាំងកាយរបស់ខ្លួនឯងទើបបានជាធ្វើឲ្យគ្រូអារ៉េតត្រូវធ្វើការដាក់ទោសទៅកាន់ពួកគេឲ្យធ្វើការរត់សារដើមនឹងវិញបន្ទាប់ពីកន្លងផុតទៅមួយថ្ងៃពួកសិស្សក៏សឹងតែដើររួចព្រោះថាការហាត់នីមួយៗនោះមានសភាពដែលធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេកបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្ងៃដំបូងអាដេក៏បានដើរត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងសម្រាកប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងរ៉េនេះក៏បានចូលមកពីក្រោយខ្នងរបស់អាដេវាបានធ្វើអាដេមានការឆ្ងល់បន្តិចមិនបានជារ៉េនេះមានសភាពបែបហ្នឹងឬមួយក៏មាននរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យរូបទីមិនពេញចិត្តបែបនេះដែលរ៉េនេះក៏បានប្រាប់អាដេទៅកន្លែងវឹកហាត់ជាមួយគ្នាដោយសារតែការវឹកហាត់នៅក្នុងខ្សែឋានមួយនេះព្រោះថាការវឹកហាត់ក្នុងខ្សែឋានវាតិចខ្លាំងពេកអាដេដែលលីនោះក៏និយាយលេងចាញ់ដោយសារតែខ្លួននៅពេលនេះគេហត់សឹងតែមិនអាចដើរទៅរួចបើសិនជាឲ្យរូបគេទៅហាត់ទៀតនោះខ្លួនប្រកាសជាស្លាប់ជាមិនខានប៉ុន្តែចុងក្រោយអាដេក៏ត្រូវតែបង្ខំចិត្តទៅដដែលការភាពមកកាន់កន្លែងលើកទម្ងន់ដោយខាងរ៉េនេះបានប្រាប់ឲ្យអាដេធ្វើការលោកដុំដៃទម្ងន់100គីឡូដើម្បីធ្វើការវឹកហាត់ខ្លួនឯងដោយនៅពេលដំបូងអាដេក៏បានគិតថាវាមិនសូវជាពិបាកអ្វីតែដល់ពេលដែលបានលើកមែនទេនោះរូបគេបែរជាមិនអាចលើករួចវាបានធ្វើឲ្យរ៉េនេះរៀងអស់សង្ឃឹមបន្តិចរីឯខាងរ៉េនេះរូបនាងអាចលើកដុំដៃទម្ងន់300គីឡូកន្លងផុតទៅរយៈពេល3ម៉ោងរ៉េនេះក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអាដេធ្វើការត្រឡប់ទៅវិញការភាពកាន់កន្លែងស្នាក់ដៃរបស់សិស្សដោយអាដេរូបគេក៏មិនដឹងថាខ្លួននឹងបានចែកបន្ទុកនៅជាមួយនឹងនរណាគេប៉ុន្តែរូបគេក៏រំពឹងទុកថានឹងបាននៅជាមួយនឹងពួកដែលមិនសូវជាបង្កបញ្ហាទៅចុះប៉ុន្តែរឿងដែលមិនគួរឲ្យកាត់ឡើងនោះគឺអ្នកដែលអាដេត្រូវនៅជាមួយគឺជាសាមអ៊ីវតែថ្នាក់ធ្វើឲ្យអាដេយកដៃមកធ្វើការបាត់មុខខ្លួនឯងនៅទីនេះគឺមានសិស្សដល់ទៅរាប់រយនាក់មិនបានជារូបគេត្រូវមកជួបអាសាមអ៊ីវទៅវិញដោយខាងអាដេដល់ហត់ខាងនោះរូបគេក៏មិនចង់មានរឿងជាមួយដោយសារតែប្រឹក្សាគឺមានរឿងដែលទៅធ្វើច្រើនជាងរីឯខាងសាមអ៊ីវវិញរូបគេក៏ចង់កំចាត់ទៅកាន់អាដេនៅពេលដែលរូបគេដេកលក់ប៉ុន្តែរូបគេក៏បានគិតទៅមកវិញដោយសារតែពេលនេះគឺមានរឿងដែលសំខាន់ជាងនឹងដែលត្រូវធ្វើដោយខាងសាមអ៊ីវទោះបីជារូបគេស្អប់ទៅកាន់អាដេចឹងណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្លួនក៏មិនអាចធ្វើការបដិសេធថាសមត្ថភាពរបស់រូបគេនៅពេលនេះគឺមិនអាចធ្វើការប្រៀបតាមជាមួយនឹងអាដេបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសាមអ៊ីវកំពុងតែគិតនោះរូបគេក៏ចាប់ផ្ដើមមានអាការៈមិនស្រួលដោយសារតែគុណវិបត្តិរបស់បាបនៃសេចក្តីល្មមការភាពមកកាន់ពេលព្រឹកអាដេរូបគេបានដឹងខ្លួនពីសម្លេងបើកទ្វាររបស់សាមអ៊ីវរួចនៅពេលដែលអាដេរូបគេបានមើលចេញពីក្នុងប្រអួយទៅខ្លួនក៏បានឃើញមានសត្វឆាបមួយកំពុងតែទប់នៅលើមេឈើវាបានធ្វើអាដេរៀនមានការឆ្ងល់បន្តិចដោយសារតែនៅក្នុងស្ថាប័នសៃឋានគឺរៀនមានការតាំងរឹងក្នុងការយកសត្វចិញ្ចឹមចូលមកដោយសារតែវាអាចជាផ្នែកមួយដែលពួកសត្រូវអាចធ្វើការជ្រៀតរកាក្នុងការប្រើសត្វចិញ្ចឹមទាំងអស់ហ្នឹងចូលមកធ្វើការស៊ើបការប៉ុន្តែអាដេក៏គិតក្នុងចិត្តថាឬមួយក៏វាគឺជាសត្វដែលខាងអាដេធ្វើការបញ្ជូនមកប៉ុន្តែអាដេនៅពេលហ្នឹងរូបគេក៏មិនចង់គិតច្រើនពេលខ្លះវាអាចគ្រាន់តែជាសត្វចោលធម្មតាក៏ថាបានទើបបានជាអាដេនៅពេលហ្នឹងរូបគេក៏បានសាកធ្វើការហៅសត្វចោលមនុស្សមករកខ្លួនប៉ុន្តែចៃដន្យនៅពេលហ្នឹងសម្លេងប្រកាសក៏បានប្រាប់ឲ្យពួកសិស្សទាំងអស់ធ្វើការត្រៀមខ្លួនចំនួន10នាទីការភាពកាន់តាក់រៀនគ្រូអាឌីបានធ្វើការប្រកាសតែងតាំងប្រធានថ្នាក់ដោយប្រកាសថារ៉ាន់រូបនេះគឺមានទំនុកចិត្តគ្រូអាឌីប្រកាសជាធ្វើការរើសយករូបនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលត្រូវបានគ្រូអាឌីធ្វើការរើសយកនោះគឺជាអាឌីវាបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការពេញចិត្តជាខ្លាំងមិនបានជាធ្វើការរើសយកហើយបិសាឈាមកាត់មកនឹងមកដែលខាងគ្រូអាឌីដែលលើបែបហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាបើសិនជាចំទោនៅការសម្រេចចិត្តរបស់រូបនេះនោះគឺអាចធ្វើការចេញមកបង្ហាញបានថាមិនបានជាអាឌីរូបគេមិនស័ក្តិសមគ្រប់គ្នាដែលលើបែបហ្នឹងនោះក៏បានព្រមនៅស្ងៀមព្រោះតើពួកគេស្អប់ជាណាក៏ដោយពួកគេក៏មិនអាចធ្វើការប្រកែកបានថាគ្រប់គ្នានៅទីនេះគឺគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើបានល្អជាងអាឌីបន្ទាប់ពីបានសម្រេចដោយគ្រូអាឌីក៏បានប្រាប់ពីអ៊ីវេនមួយដោយឲ្យសិស្សទាំងអស់ធ្វើការចាប់គ្នាជាក្រុមចំនួន3នាក់
ដោយរូបនាងនិងអាដេវគឺជាអ្នកចាត់ចែងដោយខាងអាដេវតាមអាចធ្វើការបដិសេធបាននោះខ្លួនក៏បានព្រមធ្វើតាមតែអាដេវនៅពេលហ្នឹងរូបគេក៏មានការឆ្ងល់បន្តិចថាអីវិញដែលគ្រូអាឌីបានធ្វើការនិយាយនោះវាគួរណាតែកាត់ឡើងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមសាច់រឿងរួចហេតុអីបានជាវាកាត់ឡើងមុនកំណត់បែបនេះតែពីរឿងដែលខាងអាដេវរូបគេបានខ្លាចជាប្រធានអ្នកអេនោះគ្រូអាឌីក៏ឆាំធ្វើការសួរពីហេតុផលពីប្អូនរបស់ខ្លួនឯងភ្លាមដោយសារតែតំណែងជាប្រធានអ្នកនោះគឺជាការគ្រប់គ្រងទៅលើពួកសត្វទាំងអស់ហើយរូបគេក៏មានអំណាចក្នុងការបញ្ជាទៅកាន់វ័យមួយបានទើបបានជាគ្រូអាឌីមានការបារម្ភថាបើសិនជាអាដេវវាកាត់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាននោះវាអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ពួកសត្វដទៃតែគ្រូអាឌីក៏នៅតែរក្សាចំហរបស់ខ្លួនឯងថាក៏បកគោទូនទីគ្រប់យ៉ាងឲ្យទៅកាន់ពួកត្រកូលបាបនោះវាកាន់តែមានរឿងតែមិនជាចប់ជាពិសេសនោះគឺអំនួតដែលគិតថាខ្លួនឯងគឺអាចធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងតែអាដេវគឺខុសប្លែកពីបិសាចដទៃថែមទាំងរូបគេគឺមានសក្តានុពលជាងពួកត្រកូលបាបដទៃទៀតបើសិនជារូបគេទទួលបាននូវការបង្ខាត់ដែលត្រឹមត្រូវដោយខាងគ្រូអាឌីដែលដឹងថាទោះបីជានិយាយយ៉ាងណាក៏មិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅគំនិតប្អូនរបស់ខ្លួនឯងបាននោះរូបគេក៏បានឲ្យអាឌីធ្វើតាមចិត្តប៉ុន្តែបើសិនជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះក៏ត្រូវតែព្រមទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងការភាពមកកាន់អ្នករៀនបានធ្វើការចាប់គូគ្នារួចរាល់គឺនៅតែអាឌីតែម្នាក់ដែលមិនទាន់មានអ្នកមកធ្វើការសុំចូលក្រុមជាមួយគ្នាតែដែលរូបគេគឺមានឋានៈគឺជាប្រធានអ្នកសោះនោះដោយអាឌីក៏ជាយាមរោគមើលអ្នកដែលរួមក្រុមជាមួយបានរួចរូបគេក៏មកក្លែងតែឃើញក្មេងស្រីម្នាក់បើសិនជារូបគេចាំមករូបនាងគឺមានឈ្មោះថាលូណាគឺជាបិសាចដែលកើតចេញពីមនុស្សទើបបានជារូបគេគិតថាលូណាប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាទើបរូបគេបានដោយជួយទៅធ្វើការបបួលរូបនាងចូលក្រុមជាមួយគ្នាតែដោយប្រវត្តិមិនល្អដែលលូណាបានលឺមកនោះវាក៏បានធ្វើឲ្យរូបនាងមិនចង់ទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាដេវប៉ុន្មានដោយអាដេវដែលលឺបានក៏ត្រូវតែយកដំណើរប្រធានមកធ្វើការបង្ខំលូណាដែលបានឃើញថាងពូវេទមន្តពណ៌ខ្មៅចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់អាដេវរូបនាងក៏មានការខ្លាចទើបបានជារូបនាងក៏ព្រមធ្វើតាមពីសម្ដីរបស់អាដេវរីឯខាងអាដេវក៏រៀងមានការឆ្ងល់បន្តិចមិនបានជាលូណាធ្វើខ្លួនដូចជាខ្លាចទៅកាន់រូបគេខ្លាំងម្ល៉េះទាំងដែលរូបគេនិយាយពពោះធម្មតាសោះនោះតមកក៏រាន់ដែលនៅម្នាក់ឯងនោះក៏បានឲ្យលូណាហើយនឹងអាដេវមកធ្វើការរួមក្រុមជាមួយនឹងរូបនាងប៉ុន្តែអាដេវក៏បានបដិសេធរឿងអីដែលរូបគេត្រូវទៅរួមក្រុមជាមួយតែពេលនឹងនៅក្នុងឆ្នាំគ្រប់គ្នាក៏បានចាប់គូគ្នាអស់គឺនៅសល់តែរ៉ាន់ម្នាក់ដែលនៅទំនេរទើបបានជាចុងក្រោយអាដេវក៏ត្រូវតែរួមក្រុមជាមួយនឹងរូបនាងទៅដែរការភាពមកកាន់គ្រូអាដេវរូបនាងបានប្រាប់ថាលើកនេះពួកសិស្សទាំងអស់នឹងបានទៅវឹកហាត់នៅក្រៅតំបន់ដោយវាគឺជាតំបន់មួយដែលធ្លាប់មានមនុស្សមកធ្វើការចូលឈ្លានពានបិសាចជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចតំបន់មួយនោះគឺមានឈ្មោះថារាជធានីអូកូដោយពួកសិស្សដែលលើនោះក៏មានការឆ្ងល់ថាវាគឺជាទីកន្លែងបែបណាដោយគ្រូរូឌីក៏បានធ្វើការប្រាប់ឲ្យលម្អិតប៉ុន្តែខាងអាដេវដូចជារូបគេបានដឹងពីទីកន្លែងមនុស្សដោយវាគឺជាទីកន្លែងមួយដែលប្រើសម្រាប់ដាក់ទោសទៅកាន់ពួកមនុស្សដែលបានធ្វើការលបចូលមកក្នុងដែនដីបិសាចរួចនៅទីនោះវាក៏មានលំយ៉ាងដែលពួកតួឯងនឹងបានទៅជួបនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមសាច់រឿងហើយវាក៏ជាកូនសោសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យសាច់រឿងមានការប្រែប្រួលបានបើសិនជារូបគេទៅធ្វើការយករបស់មនុស្សមកបានមុនការភាពមកកាន់ទីលានឃុំឃាំងអ្នកទោសនៅក្នុងរាជធានីអូកូដោយនៅពេលដែលពួកសិស្សបានថេរផតមកដល់នោះពួកគេក៏រៀនមានការភ្ជាប់ឲ្យបន្តិចថាទីនេះគឺជាទីកន្លែងដែលសម្រាប់ធ្វើអ្វីរីឯខាងអាដេវិញរូបគេក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពួកទាហានជាមទ្វារដោយសារតែលំដាប់ທາງពលរបស់ពួកគេនោះគឺខ្ពស់ជាងគ្រូអាឌីទៅទៀតការភាពមកកាន់ខាងក្នុងពួកសិស្សតែបានឃើញសភាពរបស់អ្នកទោសនៅក្នុងគុកពួកគេក៏មានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចទោះបីជាពួកគេមានឈ្មោះថាជាបិសាចក៏ដោយប៉ុន្តែខាងក្នុងរបស់ពួកគេនោះក៏គ្រាន់តែជាក្មេងមិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាអ្វីទៅគឺជាសង្គ្រាមដោយសារតែអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែមើលឃើញនៅពេលនេះក៏ប្រៀបបានទៅជានរកនៅលើដីដោយខាងគ្រូអាឌីក៏បានប្រាប់ថាពួកទាំងអស់នេះគឺជាក្រុមមនុស្សដែលបានចូលមកអំផ្លាញទៅកាន់ដែនដីបិសាចហើយនឹងធ្វើការស្លាប់បិសាចទៅជាច្រើនដោយភារកិច្ចលើកនេះគ្រូអាឌីគឺចង់ឲ្យសិស្សគ្រប់រូបធ្វើការសម្រេចទោសទៅកាន់អ្នកទោសដោយផ្ទាល់ដៃក្រោយមកគ្រូអាឌីក៏បាននាំគ្រប់គ្នាចូលមកក្នុងទីកន្លែងសម្រាប់ទុកអ្នកទោសដែលត្រូវមានទោសប្រហារជីវិតដោយទោសដែលពួកគេបានមកកនោះគឺជាការស្លាប់ក្មេងហើយនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដូច្នេះហើយការសម្រេចទោសលើកនេះវាគឺជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវរួចគ្រូអាឌីនៅពេលហ្នឹងរូបនេះក៏បានប្រាប់ឲ្យអាដេវធ្វើភារកិច្ចមួយនេះមុនគេព្រោះរូបនេះគឺចង់ដឹងពីអាកប្បកិរិយារបស់អាដេវថារូបគេមានការរីរៃចិត្តក្នុងការស្លាប់ទៅកាន់មនុស្សដែលឬមួយក៏អត់ដោយអាដេវនៅពេលហ្នឹងរូបគេក៏បានធ្វើតាមដោយមិនមានការរីរៃចិត្តសូម្បីតែបន្តិចរួចមូលហេតុនោះក៏ដោយសារតែវាកើតចេញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អាដេវដែលរូបគេមានមកតាំងតែពីកើតមករីឯខាងពួកបិសាចដទៃវិញពួកគេក៏អាចធ្វើការសម្រេចទោស
ទៅបានដោយមានអ្វីកាត់ឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះខាងលូណារូបនេះបែរជាខ្លាចមិនអាចធ្វើការសម្រេចទោសទៅកាន់អ្នកទោសទាំងអស់នេះបានដោយអាដេដែលបានឃើញថាវាមិនសូវជាស្រួលនោះរូបគេបានចូលទៅឲ្យលូណាមានការតាំងសតិបើសិនជាគ្រូអាដេចាប់បាននោះប្រកាសជាវីវោជាមិនខានប៉ុន្តែខាងលូណាដែលរូបនេះមានការភ័យខ្លាចនោះខ្លួនក៏មិនហ៊ានធ្វើទៅដដែលរួចរឿងរ៉ាវក៏បាននិយាយពីអតីតកាលរបស់លូណាដែលរូបនាងគឺកើតចេញពីម្ដាយដែលជាមនុស្សតែចុងក្រោយម្ដាយរបស់លូណាក៏ត្រូវបានពួកមនុស្សធ្វើការសម្លាប់ដោយសារតែរូបនាងធ្វើការបង្កើតកូនបិសាចចេញមកក្រោយពីរឿងរ៉ាវមនុស្សបានកើតឡើងរូបគ្នាក៏មានការស្អប់ខ្ពើមទៅកាន់ឪពុករបស់ខ្លួនឯងរួមទាំងរូបនាងខ្លួនឯងដូចគ្នាបើសិនជាពេលនោះម្ដាយរបស់ខ្លួនមិនបានធ្វើការបង្កើតរូបនាងចេញមកនោះម្ដាយរបស់រូបនាងក៏ប្រហែលជាមិនត្រូវមកជួបរឿងបែបនេះដែរការភាពមកកាន់បច្ចុប្បន្នរ៉ាន់ដែលឃើញនោះក៏សួរទៅកាន់គ្រូអាឌីថារូបនាងគឺអាចប្រើប្រាស់វេទមន្តរបស់ខ្លួនឯងធ្វើការកម្ចាត់ទៅកាន់អ្នកទោសចំនួនខ្លួនរបស់លូណាបានឬមួយក៏អត់ដែលគ្រូអាឌីកូនបានចំតអ្វីព្រោះថាវាក៏រាប់ជាស្នាដៃរបស់ក្រុមខាងរ៉ាន់ដែលបានធ្វើរួចនោះរូបនាងក៏បានដើរចេញទៅក្រៅវិញរីឯគ្រូអាឌីក៏បានប្រាប់ឲ្យអាឌីធ្វើការអធិប្បាយក្នុងនាមជាប្រធានថ្នាក់មិនបានជាមកឈប់បានការពារទៅកាន់លូណាដោយអ្នកដែលមិនហ៊ានធ្វើការកម្ចាត់ទៅកាន់មនុស្សក៏ស្មើនឹងជនក្បត់បើសិនជាមិនមានហេតុផលអ្វីដែលច្បាស់លាស់នោះទេលូណាក៏ត្រូវតែទទួលទោសនៅទីនេះដោយអាដេដែលលីនោះរូបគេក៏បានប្រាប់ថាខ្លួនជួយទៅកាន់លូណានោះក៏ដោយសារតែមើលឃើញថារូបនាងគឺមានប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទៅកាន់វេទមន្តជាបាននោះគឺវាពិបាករកនៅក្នុងដែនបិសាចមួយនេះរួចបើសិនជាថ្ងៃណាមួយរូបនាងអត់ប្រយោជន៍នោះរូបគេនឹងជាអ្នកធ្វើការកម្ចាត់ទៅកាន់រូបនាងដោយផ្ទាល់ដៃគ្រូអាឌីដែលលីវ៉ាដិងក៏បានព្រមលើកលែងឲ្យម្ដងធ្វើឲ្យអាឌីវាមានការធូរចិត្តបន្តិចលើកនេះគ្រូអាឌីគឺព្រមអានដល់គ្រូឲ្យដោយសារតែរូបនាងគឺពេញចិត្តនៅចម្លើយតែបើសិនជាកាត់ឡើងម្ដងទៀតនោះវាអាចនឹងពិបាករីឯខាងលូណាក៏បានអរគុណទៅកាន់អាឌីវដែលព្រមជួយដល់ថ្នាក់នេះអាឌីវរូបគេក៏បានធ្វើអ្វីដែលធំដុំគ្រាន់តែធ្វើទូនាទីជាប្រយោជន៍រួមរបស់ក្រុមតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកអាឌីវក៏បានប្រាប់ឲ្យលូណាធ្វើការចាស់ចេញទៅក្រៅមុនដោយសារតែរូបគេគឺចង់ធ្វើការដើរមួយជុំវិញនេះបន្តិចការភាពមកកាន់កន្លែងសម្ងាត់មួយនៅក្នុងនោះគឺបានមានអ្នកយាមម្នាក់កំពុងតែដាល់ឡាបាតអាឌីដែលឃើញនោះរូបគេក៏បានប្រាក់អាគមខ្មៅដើម្បីបិទបាំងខ្លួនឯងដោយអ្នកនៅក្នុងចម្ងាយ100ម៉ែត្រនឹងមិនអាចមើលឃើញប៉ុន្តែអ្នកយាមម្នាក់នោះបែរជាអាចធ្វើការចាប់បានភ្លាមថាគឺមានអ្នកណាម្នាក់កំពុងតែប្រើប្រាស់វេទមន្តវិញយ៉ាងអាឌីដែលឃើញនឹងអាឌីក៏ត្រូវតែប្រើប្រាស់សមត្ថភាពផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងពីរដងជាប់គ្នាការភាពមកកាន់បឹងមួយកន្លែងអាឌីរូបគេបានលោតចូលទៅក្នុងនោះដល់ពេលដែលបានហែដល់ច្រកចេញអាឌីក៏បានសង្កេតឃើញសាកសពមួយដែលត្រូវបានជាប់នៅបឹងមួយកន្លែងខាងអាឌីរូបគេក៏បានគិតក្នុងចិត្តឬមួយក៏នេះគឺជាដុំសាច់នៃការចង់ឲ្យឃាតដែលបានបង្កឲ្យកើតជាសង្គ្រាមប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងសាកសពមួយនោះវាក៏បានមានរូបសញ្ញាសម្គាល់របស់ត្រកូលអាឈិនចេញមករួចសាកសពមួយហ្នឹងក៏បានធ្វើការបន្សល់នៅពាក្យបណ្ដាមួយឲ្យទៅកូនចៅរបស់ត្រកូលអាឈិនគឺរូបគេបានប្រាប់ថាឲ្យធ្វើការនាំថៅពុតរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើការបន្សល់ទុកនេះទៅធ្វើការកម្ចាត់ទៅកាន់ពួកបិសាចឲ្យអស់ពិភពផានដីមួយនេះបន្ទាប់ពីសម្លេងមនុស្សបានបាត់ទៅសក់សពមួយហ្នឹងវាក៏បានលាយទៅបាត់ដោយអាដីនៅពេលនេះរូបគេក៏បានគិតមករហូតថាត្រកូលអាឈិនវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនឹងបិសាចត្រកូលបាបមនិកសមាថាដេម៉ុនឡតនឹងត្រូវបានស្លាប់ដោយអតីតម្ចាស់ត្រកូលអាឈិនទៅវិញការភាពមកកាន់ថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយពីត្រឡប់មកពីធ្វើភារកិច្ចមួយនឹងរួចដូចជាខាងលូណារូបនាងគឺមានការបើកចិត្តជាមួយនឹងអាឌីជាមុនរីឯខាងអាឌីក៏សប្បាយចិត្តដែលបានមានអ្នកនិយាយគ្នានៅក្នុងថ្នាក់បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ថ្នាក់រៀននោះអាឌីក៏ចង់ធ្វើការអំបូរលូណាទៅធ្វើការបាយល្ងាចជាមួយគ្នាព្រោះថាចាប់តាំងពីភារកិច្ចមួយនោះវាក៏ចាប់ផ្ដើមមានពួកបិសាចមួយចំនួនមិនសូវជាពេញចិត្តទៅកាន់លូណាទើបបានជាអាឌីគឺមិនចង់ឲ្យរូបនាងទៅណាតែម្នាក់ឯងហើយរូបគេក៏មិនដឹងថានៅក្នុងខ្សែឋានមួយនេះគឺមានជនបង្កប់ដែលខែមនុស្សបានធ្វើការមកជួនមកប៉ុន្មាននេះទើបបានជារាល់ការធ្វើអ្វីមួយនោះរូបគេក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នបើសិនជារឿងដែលរូបគេគឺជាទីយេរបស់ត្រកូលអាឈិនធ្វើការលិចលឺទៅបាននោះគ្រប់យ៉ាងវាកាន់តែពិបាកប៉ុន្តែកន្លងផុតទៅរយៈពេល15នាទីអាឌីក៏មានការឆ្ងល់បន្តិចមិនបានជាលូណាមិនទាន់មកដល់ទៀតទើបរូបគេគិតថាជាមួយក៏លូណាប្រហែលជាមិនចង់ធ្វើការជួបរូបគេទើបបានជាអាឌីរូបគេក៏បានដើរទៅធ្វើការសួររោគបន្ទាប់បានសួររួចនោះរូបគេក៏បានគិតថាបើសិនជានៅក្នុងបរិវេណរបស់ខ្សែឋាននោះប្រហែលជាគ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើអ្វីទៅកាន់លូណានោះទេការរូបភាពមកកាន់លូណារូបនាងនៅពេលនេះក៏កំពុងតែត្រូវបានបិសាចមួយក្រុមហើយធ្វើការគំរាម